धरणाय तत्परं सहजानंद गुरुं भजे सदा निजतत्त्वपथावबोधनं जनताया स्वते। बोलो लक्ष्मी नारायण देवनी सहजानंद स्वामी महाराज जय। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी 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 नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बळवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदो कर जोड़ी प्रभु वंदो कर जोड़ी चरणे शीश धर्याथी चरणे शीश धर्याथी दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुळ तनुधारी प्रभु द्विज कुळ तनुधारी पामर पतित उदार्या पामर पतित उदार्या अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनो जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काळ कर्मथी छूटी काळ कर्मथी छूटी कुटुंब सहित करशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सिद्धि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु
कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद, हरे राम गोविंद जय जय गोविंद, नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे, श्रीमन्नारायण हरे, श्रीमन्नारायण हरे, कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे, जय जय कृष्ण देव हरे, जय जय कृष्ण देव हरे, वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे, जय जय वासुदेव हरे, जय जय वासुदेव हरे, वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद, जय जय वासुदेव गोविंद, जय जय वासुदेव गोविंद, राधे गोविंद जय राधे गोविंद, वृंदावन चंद्र जय राधे गोविंद, माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद, आनंद कंद जय माधव मुकुंद, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण, हरे नवीन जीमूत समान वर्णम रत्नोलसत कुंडल शोभिकर्ण, महाकिरीटाग्रमयूरपर्णं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि, निधाय पाणि द्वितयेन वेणुं निजाधरे शेखरया तरेणुं, निनादयन्तं जगतोकरेणुं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि, विशुद्धहेमोज्ज्वलपीतवस्त्रम् अतारियूथं च विनापि शस्त्रं, व्यर्थीकृतानेकसुरद्वियस्त्रं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि, अधर्मतिष्यार्दितसाधुपालं सधर्मवैरासुरसङ्गकालं, पुष्पादिमालं व्रजराजबालं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि, गोपीप्रियारम्भितरासखेलं रासेश्वरीरञ्जनकृत्प्रहेलं, स्कन्दोलसत्कुमकुमचिह्नचेलं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि, वृन्दावने प्रीततया वसन्तं निजाश्रितानां पदयोद्धरन्तं, गोगोपगोपीरभिनन्दयन्तं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि, विश्वद्विषन्मन्मथदर्पहारं संसारिजी श्रयणीयसारं सदैव सत्पुरुषसौख्यकारं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि, आनन्दितात्मा व्रजवासितोकं नन्दादिसन्दर्शितदिव्यलोक विनाशितस्वाश्रितजीवशोकम्, निर्विकल्प उत्तमति निश्चयतो घनश्याम महात्मज्ञानित भक्ति तो एकांतिक सुखधाम, मोही में तो भक्त बनो तामे कोई प्रकार, दोष न रे कोई जात को सुनियो धर्म कुमार, तुम मारो तो भक्त को द्रोह कबू नहीं हो, एकांतिक तो दास को दिजे समागो, नाथ निरंतर दर्शतो तो दासन को दास, ईमागु करे विने हरि सदा राख्यो पास, हे कृपाल हे भक्त बदे भक्तवत्सल सुनवा, सिंधु स्तवन करी मागु वस्तु सात, सहजानंद महाराज के सब संगी सुजान, तागु हो वर्तनो शिक्षापति ब्रह्म, सौपत्री में अति बड़े नियम एकादश जोय, ताकि व्यक्ति कहत हो सुनियो सब चित, इंसान करनी जंतु की परत्यासन को त्याग, मांस न खाओ तुम मति को पीवत नहीं बढ़वा, विधवा को स्पर्श नहीं करत ने आत्मघात, चोरी न करनी काओ की कनक न कोई गुलगात, निंदा नहीं कोई देव को गादू जीव के वदन से कथा सुनी न जात, ए धर्म के नियम में बरतो सो हरिदास, भजो श्री सहजानंद पद छोड़ी और सबयाश, रही एकादश नियम में करो श्री हरिपद प्रीत, प्रेमानंद के धाम में सहजानंद स्वामी महाराज नी जय, विश्वेश छो सकल विश्वतणा विधाता, त्राता तमे सकल मंगल शांति दाता, माटे तमारु करुणा निधि सत्य नाम, साष्टांगनाथ तमने करु प्रणाम, अज्ञान पाश करुणा करि कापि नाखो, नित्य प्रभु तव पदे मम वृत्ति राखो, भक्तोनुपालन करो प्रभु सर्वयाम, साष्टांगनाथ तमने करु प्रणाम,
જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચરે જેના રોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપેક્ષણ એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ આવી અક્ષરધામથી અવનીમાં જે દેહધારી થયા આપ્યા સુખય પાર ભક્ત જનને દિલે ધરીને દયા કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા જેણે કરુણા કરી વંદુ મંગળ મૂર્તિ ઉરધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ જન્મ્યા કૌશળ દેશ વેશ બટુનો લઈ તીર્થમાહી ફર્યા રામાનંદ મળ્યા સધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા ધામ રચ્યા ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન થયા લીલા હરિતણી સંક્ષેપમાં ઉચરી ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ નિજાશ્રિતાનાં સકલાર્તિહંતા સધર્મ ભક્તેરવनं વિધાતા દાતા સુખાનાં મનસેપ્સિતાનાં તનોતુ કૃષ્ણો ખિલ મંગલમ નઃ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતે સ્વભાવ કરોમિ અધ્યત સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ નારાયણાય. શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન, શ્રી ધર્મ ભક્તિ હરિકૃષ્ણ મહારાજ, શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, શ્રી નરનારાયણ દેવ, શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ, શ્રી રાધારમણ દેવ, શ્રી મદનમોહનજી મહારાજ, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન, શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવ, શ્રી કષ્ટભંજન દેવ, આદ્યાચાર્ય શ્રી રઘુવીરજી મહારાજ, આદ્યાચાર્ય શ્રી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ, શ્રી 500 પરમહંસની નમન હું કરું વિશ્વપાળને કરગરી કહું ભક્તિ બાળને અરજ માહરી ઉર માધરો વિપત માહરી શ્રી હરિહરો અવરયાશરો માહરે નથી સર્વ જાણને શું કહું કથી કઠણ કાળમાં યાપ છો ધણી સુખદ શ્યામળા મુક્ત નામણી અમરના પતિ યાશતા હરી રસિક રાખજો લાજમાં હરી પ્રણત પાડ છો સર્વના પ્રભુ દિન દયાળ છો વિશ્વના વિભો વિમલ મૂર્તિ ઉરમાં વસો નજરથી પ્રભુ દૂર ના થશો અધિક ત્રાસને તોડી નાખજો બ્રહ્માનંદને પાસ રાખજો બ્રહ્માનંદને પાસ રાખજો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સર્વે હરિભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. અહીંયા આપણે મંજુ કેશાનંદ કાવ્ય અંતર્ગત ઐશ્વર્ય પ્રકાશ એ કથાનો આપણે દ્વિતીય દિવસ આજે એનો લાભ મળવાનો છે. તો દર્શન કર્યા બાદ તરત જ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરજો અને વક્તાશ્રીના ચરણોમાં વિનંતી કે આપણે આ દિવ્ય કથા સંભળાવે. તો બધા પોતાનું સ્થાન લો. ત્યાં સુધી આપણે 2 મિનિટ ધૂન. સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ
લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. હવે વક્તાશ્રીના ચરણોમાં વિનંતી કે આપણને ઐશ્વર્ય પ્રકાશની કથા આગળ સંભળાવે. તો સભાનો હવાલો વક્તાશ્રીના ચરણોમાં. હાલો હાલો. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જય હો. जुष्टो मुक्तगणैर्निजाक्षर पदे दिव्याकृति सादरं यो भक्तो प्रकटी बभूव दयया धर्माजन श्रेयसे अत्रोन्मूलयितुं त्वधर्ममवितुं साधुश्च धर्मं शुभं ध्यायेतं हरिमीश्वरेश्वरमहं सद्बुद्धिदं सर्वदा. वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये. ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः. श्री हरिकृष्णाय नमो नमः. श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः. बोलो स्वामिनारायण भगवाननी જય. हरि कृष्ण महाराजनी જય. घनश्याम महाराजनी જય. जय हो. ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણની અપાર કૃપાથી એમના સ્થાને બિરાજમાન પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય મહારાજ શ્રી હરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના રૂડા આશીર્વાદથી ભાવિ આચાર્ય મહારાજ શ્રી નુગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ એવં સમગ્ર ધર્મકુળના રાજીપાથી ન્યૂજર્સી મંદિરના ટ્રસ્ટી કમિટી મંડળ માનની પ્રમુખશ્રી પણ આજે આવી ગયા છે. સર્વે સત્સંગ સમાજના
વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, બાળકો બધાના ભાવથી ને પ્રેમથી આવું સુંદર સત્સંગનું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. દિન પ્રતિદિન આપણે સૌ ભગવાન તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ અને અમુક અમુક વડીલો તો હવે પહોંચવા આવ્યા છે. હવે બહુ ઝાઝી વાર નથી. હા, સમજ્યા? કાંઠે બેઠા છે, જો બીજાને ધક્કો ન મારે તો ગઈકાલે આપણે પહેલા દિવસે પણ ઘણા હરિભક્તો હતા. આજે ચડતો દિવસ છે. ગઈકાલ કરતાં આજે વધારે હરિભક્તોને એમાં અમારે આ સંગીતનું સેટિંગ પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. કાલે થોડુંક ઝાખું હતું તો ભગવાન શ્રીહરિના ઐશ્વર્ય સામર્થ્યથી સભર આ ચરિત્રો કહેવાય. ભગવાન કાંઈ પણ કરે એ ચરિત્ર કહેવાય. ભગવાન જાગે તો એ ચરિત્ર કહેવાય. ભગવાન દાતણ કરે એ ચરિત્ર કહેવાય. ભગવાન સ્નાન કરે, કોઈ પણ જન્મ કર્મ જય માહેરા ગાય સાંભળે સંભારે સોય તે જન જરૂર જાણજો મારા ધામના વાસી હોય. મહારાજે પોતે વાત કરેલી આ બધી. રૂબરૂમાં આ બધું લખાણું છે. આખો સંપ્રદાય પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણે સ્થાપેલો છે એટલે પ્રગટનો સંપ્રદાય કહેવાય છે. હયાતીમાં જ બધું કમ્પ્લીટ કામ થયેલું. સાધુ બનાવ્યા મહારાજે હયાતીમાં, સત્સંગની સ્થાપના કરી, ઉત્સવ સમયા કર્યા, મંદિરો બનાવ્યા, ગાદીની સ્થાપના કરી, પોતાની હાથે બધું ટોટલી કામ. બંધારણ બાંધ્યા, નિયમ ધોરણ પ્રવર્તાવ્યા, શિક્ષાપત્રી લખી દીધી, સવારથી સાંજ સુધી શું કરવું એ પણ બધું ભગવાન શ્રી હરિએ પોતાની રૂબરૂમાં જ કરેલું છે. એટલે આ પ્રગટનો સંપ્રદાય કહેવાય છે. અને કલ્યાણ પણ પોતે રૂબરૂ જ કરવા માટે આવે. કાલે આપણે ચરિત્ર જોયા ને, રૂબરૂ જ પોતે જ. 3 નિયમ ભગવાન શ્રીહરિ કહે છે અમે રાખ્યા છે. એક, સંતો જ્યારે વિચરણ કરીને આવે ત્યારે એને ઊભા થઈને ભેટીને મળવું, ભગવાન પોતે. બીજું નિયમ, સંતો જ્યારે જમવા બેઠા હોય ત્યારે પીરસવાનો નિયમ. જેવો સામાન્ય છે, તમારે ત્યાં માણસો રાખેલા હોય, અહીં તો તમે બધા જાતે કરો, સારી વાત છે. ત્યાર પછી ત્રીજો નિયમ, અમારો આશ્રિત ગમે ત્યાં દેહ મૂકે એને તેડવા માટે જવું, રૂબરૂ જો પોતે જ. નહીતર અક્ષરધામમાં અનંત કરોડો મુક્ત છે. અનંત કરોડો, 1, 2, 5 પછી નહીં. તોય કોઈ પણને મોકલી શકે, પણ નહીં. મારા જનને અંતકાળે જરૂર મારે આવવું, બિરુદ મારું ન બદલે એમ સર્વે જનને જણાવવું. આ નિયમ કાયમનો છે. જ્યાં સુધી આ બ્રહ્માંડ રહેશે ત્યાં સુધી નિયમ રહેશે. તો એવા પુરુષોત્તમ નારાયણના ચરિત્ર કોઈ ગાય, કોઈ શીખે, કોઈ સાંભળે, એ બધાનું કલ્યાણ થાય. ભગવાનના ચરિત્રો છે એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ જ છે એમ માનવું. હરિ કે ચરિત્ર હરિ સમજાના, યહ દોનો મેં ભિન્નન માના. ભગવાનના ચરિત્ર એ ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ છે, વાણીનું સ્વરૂપ છે. તો જેને આપણે શબ્દચિત્ર કહીએ એ ભગવાનના ચરિત્ર છે.
આ ચોપાઈ આધારાનંદ સ્વામી લખી છે. હરિ કે ચરિત્ર હરિ સમ જાના, યહ દોનો મેં ભિન્ન ન માના. ભગવાનના ચરિત્ર અને ભગવાનનો સ્વરૂપ બે એક જ છે. કારણ કે જે કાંઈ ચરિત્ર આપણે યાદ કરીએ છીએ એમાં સ્મૃતિ કોની થાય છે? ભગવાનનું. કહત સુનત હરિચરિત્ર કોઈ, તાકુ ભવ ભટકન નવ હોય. કોઈ કહે ને કોઈ સાંભળે, બેને બેનિફિટ છે. તમારે વધારે બેનિફિટ થાય, પ્રસાદનો લાભ મળે, ડબલ બેનિફિટ થાય. કથા સાંભળવાની એટલે હરિરસનું પાન કરવાનું અને પ્રસાદ હરિનો રસ ડાયરેક્ટ જ પ્રાપ્ત થાય. આવા ઘણા બેનિફિટ છે. તો ગઈકાલે આપણે થોડા ચરિત્ર જોયા હતા. હવે આપણે વિશેષ ચરિત્ર જોઈએ. ઉમરેઠની વાત છે. મંજુકેશાનંદ સ્વામી લખી છે. ટૂંકમાં તમને કહી દઉં કે ભગવાન શ્રી હરિ સંતો ભક્તો સાથે લઈ ઉમરેઠ પધાર્યા હતા. એક સમય ઉમરેઠ વિશે આયે શ્રી મહારાજ, રૂપ રામ ઠાકર કે સદન રહે સુખ સાજ. સંતો ભક્તોને સાથે લઈ ભગવાન શ્રી હરિ ઉમરેઠ પધાર્યા. રૂપરામ ઠાકોરને ત્યાં ઉતારા થયા. હવે જ્યાં ભગવાન શ્રી હરિ ઉમરેઠમાં આવ્યા ત્યાં અમુક લોકો પાછા નહોતા માનતા, એ બધાય વિવાદ કરવા આવ્યા. આવું તો વર્ષોથી હાલ્યું આવે છે. તો વિવાદ કરવા આવ્યા અને એણે આવીને ભગવાન શ્રી હરિને કીધું, સાંભળજો ભાઈ. શ્રી હરિ કુ કહે વિપ્ર સુજાના, સબ જન તુમ કુ કહત ભગવાન. બસ એ કે અમારે એ વાંધો છે. શું વાંધો હતો? એ કે તમને બધા ભગવાન કેમ કહે છે? ને વાત બસ આવી જ રીતે આપણો કોઈ વાંધો ઉપાડે તો આપણે એમાં વાંધો એનો ગ્રહણ ન કરી લેવો. કારણ કે ભગવાન અહીંયા પધારે તો ભગવાનને વાંધો ઉપાડવાવાળા હતા. તમે આમ કેમ કરો છો એમ કોઈ કહે તો આપણે એમાં દુઃખી નહીં થઈ જવું. આખી દુનિયા ભગવાનની બનાવેલી છે, છતાંય લોકો ભગવાનનો વાંધો ઉપાડવાવાળા પણ હોય છે. હવે એ બધા બ્રાહ્મણો પ્રસિદ્ધ વાત છે એટલે ટૂંકમાં જ કહી દઉં છું કે તમે ભગવાન હોય તો કંઈક પ્રમાણ આપો. શંકરાચાર્યએ પ્રમાણ આપ્યું હતું કે એણે પશુ દ્વારા વેદ બોલાવ્યા હતા. તમારી પાસે આવું કંઈ પ્રમાણ હોય તો આપો. ત્યારે ભગવાન શ્રી હરિએ કીધું, ભાઈ વેદ છે પવિત્ર છે, દિવ્ય વાણી છે, એ પશુ દ્વારા એનો ઉદ્ઘોષ કરવો એ યોગ્ય ન કહેવાય. તમારા કોઈ બ્રાહ્મણમાં છોકરો હોય અબુધ તો લઈ આવો. એટલે એક લઈ આવ્યા, ગાંડા જેવો છોકરો હતો, અને કીધું લ્યો આ બોલાવો વેદ. અને ભગવાન શ્રી હરિએ ચપટી વગાડી અને બ્રાહ્મણનો હાવ ગાંડો છોકરો, હવે એ તો એવો જ લઈ આવે ને, સારો તો લઈ આવે જ નહીં, પરીક્ષા જ કરવી હતી પછી ક્યાં વાત છે. એવો છોકરો લઈ આવ્યા ને ભગવાન શ્રી હરિ આમ એની સામું જોયું અને વેદોની રોજાઓ મળ્યો બોલવા. યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્ર રુદ્ર મરુતસ્તુ નમંતી દિવ્ય સ્તવય વેદે શાંખ ક્રમોપનિષદે ગાયંતિ યમ સામગા ધ્યાનાવસ્થિત તદ્ગતેન મનસા પશ્યંતિ યમ યોગિનઃ યશ્યાંતમ ન વિદુ સુરાસુરગણા દેવાય તસ્મૈ નમઃ. મીડો બોલવા એક પછી એક પછી એક જોઈ રહ્યા બધાએ. અને આવો જ્યારે પરચો થયો ત્યારે બધાએ હા પાડી ભાઈ. અને પછી એસો સુન કે પુર વિપ્રસબે આશ્ચર્ય પાયે માના, સહજાનંદ ભગવાન લખી શરણ કિયો સબ જાના. પછી ઉમરેઠના જેટલા લોકો આવ્યા હતા એ બધા જ ભગવાનના આશ્રિત થયા. તમે તો બધા આશ્રિત જ છો એટલે કાંઈ બીજી
વિશેષ વાત કરવાની નથી તમને. ભલે કોઈ તિલક ચાંદલો કરે ન કરે, પણ છો બધા આશ્રિત. સમજાય છે ને? જેમ તમારે ક્યાં છોકરો હોય, ભલે ગમે એવો પણ તમારો છોકરો ગણાય. એમ આશ્રિત એટલે આશ્રિત. પછી તમે ઓલા કહે ને જેવો તેવો તો દાસ તમારો, એવી વાત છે આ બધી. ફરી ભગવાન શ્રીહરિ એક વખત સંતો ભક્તોને લઈને ઉમરેઠ પધાર્યા, અને એ વખતે પૂની ઉમરેઠ કે હરિજન જેહા પ્રગટ પ્રમાણ દર્શ દિયો તેહા. સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. તહાં સે ગયે પણ સોરા ગામા ભક્ત કુદર્શ દિયે ઘનશ્યામા. સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. હવે ઉમરેઠમાં ભગવાન આવ્યા. ઉમરેઠના હરિભક્તોને દર્શન દઈ અને ત્યાંથી પ્રભુ બાજુમાં પણસોરા ગામ ગયા. એ વિસ્તારના હશે ને ખબર હશે. પણસોરા ગામ ગયા તો દર વખતે જ્યારે ભગવાન ઉમરેઠમાં આવતા ત્યારે જમનાબાઈને ત્યાં જમતા. એટલે જમનાબાઈને એમ થયું ભગવાન આવ્યા છે, લે હું જલ્દી થાળ તૈયાર કરું. એટલે એણે રસોઈ બનાવવાની શરૂ કરી દીધી. આ બાજુ ભગવાન શ્રી હરિભક્તોને મળીને દર્શન દઈ અને પણસોરા ગામ ગયા. એ વાતની એને ખબર નહીં. થાળ તૈયાર થયો એટલે કે લાલ થાળ તૈયાર થઈ ગયો છે, મહારાજને જમવા બોલાવું. એમ કરીને જમવા બોલાવા ગયા. પૂછ્યું મહારાજ? એ કે મહારાજ તો અહીંથી પણસોરા જતા રહ્યા. એ વાત સાંભળીને જમનાબાઈને એટલું બધું દુઃખ થયું કે મેં થાળ તૈયાર કર્યો, મહારાજ આવ્યા અને જમવા ન રોકાણા. થાય ને એવું? તિનકા તાપ અતિ દુઃખદાયી ભયો જમુના કે અંતરમાઈ. એને આ ભગવાન શ્રીહરિ જતા રહ્યા અને એના અંતરમાં ખૂબ દુઃખ થયું. પુનિ અતિશોક ભયો તેહિ જબહુ. એટલો બધો જમનાબાઈને શોક થયો. અને ભગવાન તો અંતર્યામી છે, તમે બધા જાણો છો. અને જમનાબાઈનો ભાવ પૂરો કરવા માટે એક રૂપે મહારાજ પણસોરામાં રહ્યા અને બીજે રૂપે અહીંયા જમનાબાઈને ઘેર પધાર્યા. હો ભાઈ. અને જમનાબાઈને ઘેર આવી પુનિ અતિશોક ભયો તેહિ જબહુ શ્રી ઘનશ્યામ પધારે તબહુ. સોઈજી મેં શ્રી હરિ સાક્ષાતા અન્ય મનુષ્ય દેખ્યો વિખ્યાતા. બધા જોયું પણ ખરું. જમનાબાઈને એકને દેખાણા એવું નહીં, આજુબાજુવાળાને બધાને દેખાણા. ભગવાન આવ્યા જેમાં એસે થાલજી મેં પ્રભુ ચલની કસે ભગવાન. પછી થાળ જમી જમનાબાઈનો ભાવ પૂરો કરી ભગવાન શ્રી હરિએ વિદાય લીધી. જમનાબાઈને ઘેરથી નીકળ્યા, થોડાક આગળ ગયા કે ભગવાન અદૃશ્ય થઈ ગયા. તો દિવ્ય રૂપે આવ્યા હતા એનો ભાવ પૂરો કરવા માટે. પીછે હરી નહીં એસે થાલજી મેં પ્રભુ ચલની કસે ભગવાન. પીછે હરી નહીં દેખે તબ વિસ્મય પાયે માના. એ પુનિ સબકુ આશ્ચર્ય ભયો કહત પરસ્પર બાત. પણસોરા બિરાજે પ્રભુ થાલજી મેં સાક્ષાત. કે ભગવાન તો અહીંથી પણસોરા ગયા છે અને ત્યાં પેલા હરિભગતને અહીંયા ભગવાનને જમવાનું છે. ત્યાંય ભગવાન જેમાં અને અહીંયા પણ ભગવાન જેમાં. એવી રીતે તમારો ભાવ છે તો અહીંયા
કેટલા 9 વર્ષથી ભગવાન તમારા બધાના થાળ જમે છે. કેટલા વર્ષથી જમે છે? 9. કોઈ બાકી નહીં હોય ભગવાનને થાળ નહીં કરાય હોય એવા. બાકી હોય તો કરાવી દેજો, કારણ કે હવે ઝાઝો સમય નથી વડીલો પાસે, એટલે આ બધું કરાવી દેવું જોઈએ. અને શું કહે પૂજારી શ્રી, મને આજે અમારા જેઠા દાદા કહેતા હતા, અડધી પોણી કલાક ભગવાનને ભાવથી જમાડે. મોટી વાત કહેવાય ભાઈ. બાકી અત્યારે પૂજારીને ટાઈમ જ ન હોય. આમ થાળ મૂક્યો, ટીંકોરી ખકડાવે, હાલો ભગવાન જમી લો જલ્દી, રમો થાળ જીવન જાવ. ભગવાને ઝપટ કરે અને ખબર હોય આગળ 5 મિનિટમાં ઉપાડી લેશે થાળ. અને કે ભરતભાઈ અમારે અડધી પોણી કલાક ખૂબ ભાવથી જમાડે, ખૂબ ભાવથી. ભગવાન ઓટકાર ખાવા મળે ત્યાં સુધી જમાડે. એ ભાવની વાત છે બધી. નહીંતર તો બધાને ઉતાવળ બહુ હોય, ભગવાન જલ્દી જમો એટલે અમે પ્રસાદ ભેગા થઈએ. પણ આવી રીતે ભાવ હોય તો ભગવાન જમે છે ભાઈ. ऐसे गुरजर देश में परचादीन अपार, सो सब ही क्यों बरनहु नहीं होत વિસ્તાર. આવી રીતે ગુજરાતની અંદર ભગવાને ખૂબ પરચાઓ આપ્યા છે. સ્વામી કે એ બધું વર્ણન કરું તો એનો એટલો બધો વિસ્તાર થઈ જાય. એટલા પરચા ભગવાને આપ્યા છે. આપણે તો શું છે ત્યારે હતા નહીં, એટલે બાકી આપણી માટે તો અત્યારે આ પરચો જ કહેવાય. અમેરિકામાં સત્સંગ કરવો, મેં ગયા વખતે કીધું તો ખબર ને, લંકામાં રામધૂન કરવા જેવું છે. સમજાય ને વાત? લંકા ને અમેરિકા બે સમૃદ્ધ એવું કહે છે બધાય. લંકામાં રામધૂન કરવી ને અમેરિકામાં સત્સંગ કરવો બે સરખું છે. અને છતાંય તમે લોકો અમેરિકામાં સત્સંગ કરો છો, એ બહુ મોટી વાત છે ભાઈ. સાંભળજો. એવી રીતે ટૂંકમાં એક ચરિત્ર અહીંયા કહી દઉં તમને. વડતાલની અંદર હનુમાનજી ગણપતિ પાસે લીમડો એક હતો, આજે છત્રી છે ત્યાં. એ લીમડાના ચરિત્ર પણ છે ને લીમડાના વચનો પણ છે. ભગવાન શ્રી હરિ લીમડા નીચે બેઠા એવા. હવે એ લીમડાની વાત અહીંયા મંજુકેશાનંદ સ્વામી કહે છે કે મેં જોયેલી વાત તમને કહું છું. મંજુકેશાનંદ સ્વામી વડતાલમાં રહેતા હતા. અબ એક બાત કહું મુદ પાઈ. સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. श्री महाराज के चरित सुनाई. स्वामी नारायण, स्वामी नारायण. पशु समान मनुष्य जग जेहु. स्वामी नारायण, स्वामी नारायण. अति निरमल कीने प्रभु तेहु. स्वामी नारायण, स्वामी नारायण. मूर्ति में रही श्री भगवाना. स्वामी नारायण, स्वामी नारायण. भक्त धर्यो पय पीत सुजाना. स्वामी नारायण, स्वामी नारायण. पुनि मूर्ति निरखी तत्काला. स्वामी नारायण, स्वामी नारायण. भक्त कुहोत समाधि विशाला. स्वामी नारायण, स्वामी નારાયણ. સ્વામી એવું લખે છે કે ભગવાને ખૂબ પરચાઓ આપ્યા. પશુ જેવા મનુષ્યને પણ એવા પરચાઓ આપ્યા. એ સિવાય પોતાની મૂર્તિ દ્વારા પણ ભગવાને પૈપાન કર્યા, ભોજન જેમાં વગેરે પરચાઓ આપ્યા છે. પણ
હવે સ્વામી કે હું તમને એક ઝાડની વાત કરું. ઝાડને પરચો આપ્યો. કેટલી મોટી વાત કહેવાય. પશુને આપ્યા, પક્ષીઓને પરચા આપ્યા. હે પશુ પંખી પનગ નર નારી રે, લીધા આપ સામર્થિએ ઉગારી રે. પશુ પક્ષી નર નારી જીવજંતુ આદિકના કેટલાયના કલ્યાણ કર્યા. જીવતા, આ બધા જીવતા જળ જીવજંતુ કહેવાય. પણ સ્વામી કે હવે હું તમને એક વાત કરું છું. હે પુનિ કહું દ્રગ દેખી એક બાતા, સો જાનત સબ જન વિખ્યાતા. મારી જોયેલી સ્વામી કે ત્યારે સ્વામી કે હું હાજર હતો અને એ ઘટના ઘટી. વૃક્ષ કો ધર્મ ફિરાવે જેહી, અતિ આશ્ચર્ય કહાવે તેહી. વૃક્ષનો ધર્મ બદલાવી નાખવો, કે કડવો લીમડા ને મીઠો કરવો, આ તો કેટલી પ્રકૃતિ ચેન્જ કહેવાય. માણસને સુધારવો આજે બહુ અઘરું થઈ ગયું છે. ઘણા વડીલો ફરિયાદ કરતા હોય છે, છોકરા હોય કે જેવું તેવું તમે બધા જાણતા હોય એવું કહેતા હોય છે. માયકમાં હું કહું ને તમને ખોટું લાગી જાય. પાછું તમારા છોકરાને કહું ખોટું લાગે. એવું છોકરાઓને પણ એના માતા પિતા સુધારી શકતા નથી. વહુને સુધારવાની વાત જ નથી કરતો હું તમને, સમજ્યા? એ તો સાસુને સુધારવા બેઠી હોય, બે સામે સામે હોય. વહુ સાસુને સુધારવા મહેનત કરી તો સાસુ વહુને સુધારવા મહેનત કરી, બેનો સુધારો એ કોઈ ન થાય. બાકી તમારે હરિભગત હોય તો સારું હોય, એમ કાંઈ ના નથી પાડતો. પણ અહીંયા તો લીમડો કડવો, તમે બધા જાણો છો. કદાચ એને સાકરનું પાણી પાવ ને તમે તો મીઠો ન થાય. અને એ લીમડાને ભગવાન શ્રી હરિએ મીઠો કર્યો. સ્વામી કે મારી જોયેલી વાત. હે પુનિ કહું દ્રગ દેખી એક બાતા, સો જાનત સબ જન વિખ્યાતા. મારુતિ પર લિંબ કો વૃક્ષા. હનુમાનજી પાસે, વડતાલ મંદિરમાં જે આગળ હનુમાનજી છે ને એની પાસે લીમડાનું ઝાડ આજે પણ ત્યાં છત્રી છે, તમે જાઓ તો જોજો. મારુતિ પર લિંબ કો વૃક્ષા, તેહી નીચે બેઠે હરિદક્ષા. સોઈ લિંબ આગે કટુ ભારી, મિષ્ટ કિયો પુનિ શ્રી ગિરધારી. ભગવાને લીમડાને મીઠો કરી દીધો. હે મનુષ્ય હાજર જાનહી, મેં કહું દેખી દ્રષ્ટ. અસ પરચા સ્વામી દિયે, નહીં માનત સો ભ્રષ્ટ. હે ધન ધન યહી વરતાલકુ, જहाँ प्रभु लीला कीना. तिनको सहस बदन कही, શેષન પારલીના. એવી રીતે વડતાલની અંદર ભગવાન શ્રી હરિએ ઘણા પરચાઓ આપેલા છે. હવે મંજુ કેશાનંદ સ્વામી આગળ લખે છે. અબ કહું બાત એક મુદ હોઈ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. આશ્ચર્યકારી અલૌકિક સોઈ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. ऐसी बात सुनी नहीं कबहू, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. सोद्रग देखी कहत हूँ अबहू, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. સ્વામી કે આ પણ મારી જોયેલી વાત છે. કારણ કે
મંજુ કેશાનંદ સ્વામી પણ ઘણા વર્ષ સુધી ભગવાનની સાથે રહેલા છે, એટલે જોયેલી વાત સ્વામી કે તમને હું કહું છું. ગુર્જર દેશના હરિભક્તો એટલે કે ગુજરાતના હરિભક્તો, ચરોતરના તમારા જેવા ભાવિક ભક્તો ચરોતરવાળા, એને એવું થયું કે હાલો આપણે બધાએ ગઢપુર દર્શન કરવા જઈએ. એમ કરી અને ચરોતરથી સંઘ હાલ્યો ગઢપુર દર્શન કરવા માટે કે ભગવાનના દર્શન કરશું ને ભગવાનના ચરિત્ર સાંભળશું ને ભગવાનની કથા અમૃત સાંભળશું ને આવી રીતની વિચાર કરતા કરતા એ બધા હાલ્યા જાય છે. અને રસ્તામાં એક વન આવ્યું, જંગલ, ઘાસવાળું, ઝાડવાળું. મગ મેં આયો વન દુઃખકારી, કંટક ઘાસ સઘનતા ભારી. ત્યારે કાંઈ એવા રોડ રસ્તા વગેરે નહોતું. સૌની રીતે સૌ આડે ધડ હાલ્યા જતા હતા. એવામાં વન આવ્યું, અંદર કાંટા એટલા બધા છે, ઘાસ પણ છે અને ઝાડ પણ એટલા બધા છે. અને એ જંગલની અંદરથી બધા પસાર થતા હતા. શોભન કે બીચ આયો સંગા, સ્વામિનારાયણ ભજત ઉમંગા. હવે ઉમંગથી ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા એ બધા વચ્ચે બરોબર આવ્યા જંગલમાં. અને એવામાં ઝાડ ઘસાણા. આ પવનથી ઝાડ ઘસાતા હોય ને, ઘસાતા 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 અને એ જ સમયે તેહી સમય મેં વિઘ્નકૃત જેહુ, બન મેં બીજ કો અનલ કિયો તેહુ, સો અગ્નિ વન મેં ચહુ ઓરા, લાગ્યો જલાને દાવ કઠોરા. એવી આગ લાગી ભાઈ. અને ચારેય બાજુ જોત જોતામાં ભાઈ સૂકું ઘાસ હતું અને સળગવા લાગ્યું. અને વચ્ચે આખો સંઘ, ચારે બાજુ આગ લાગી ભાઈ. એ મહાવન બીચ સતસંગી કો, ઘેર લીએ દુઃખદાય, હરિજન કો જ્વાલા કરી, લગ્યો જલાને ત્યાંય. હવે થોડી ઘણી આગ હોય તો તાપ લાગે. આ તો ચારેય બાજુ જેને કહેવાય દાવાનળ લાગ્યો. અને વચ્ચે આ સંઘના લોકોને બધાને તાપ લાગવા માંડ્યો. અને બધાને એમ થયું કે હવે તો ભગવાન સિવાય કોઈ બચાવે એમ નથી. એ સમયે તો એવું જ થાય ને, આપણે ઘણી વખત ચારેય બાજુથી આમ ક્યાંય સેટિંગ ન થાય તો નથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા કે હે પ્રભુ હવે તારા સિવાય કોઈ બચાવે એમ નથી. એ ચારેય બાજુથી આમ સપેટમાં લપેટમાં આવી ગયા હોય ત્યારે હો. બાકી તો કાંઈ ભગવાનને આપણે યાદ ન કરીએ, કારણ કે આપણે બધું કમ્પ્લીટ ચાલે. આપણે કોઈની જરૂર નથી. એ ન કાંઈ યાદ કરે ભગવાનને. પણ ચારેય બાજુથી આમ જેને કહેવાય કે આમ એક કોઈ બાજુથી છેડા ન આંબે ને ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ. અને આ સંઘ બરોબર વચ્ચે આર્તનાદથી. અને એ પછી ભજન કેવું થાય ભાઈ. એ તબ સતસંગી અતિ અકુલાના, સ્વામી નારાયણ સ્વામિનારાયણ, જાને લગે જન સબ કે પ્રાણા, સ્વામી નારાયણ સ્વામિનારાયણ. તેહી સમય હરિજન મેલી સબહી, સ્વામી નારાયણ સ્વામિનારાયણ. સ્તુતિ કિયા ગન શ્યામ કી તબહી, સ્વામિનારાયણ
સ્વામી નારાયણ હે મહારાજ ભક્ત ભયહારી સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ દાવાનલ આરત સુખકારી સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ તિન સે કરો રક્ષા ધર્માનંદ તુમ બીન ઓર નહીં સુખ કંદ પ્રથમા પ્રગટ હોઈ બહુજન તારે મહાદુખ સે પ્રભુ તિનકુ ઉગારે સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. હવે દાવાનળની વચ્ચે ભગવાન આ બધા ભક્તોની આર્તનાદથી થયેલી પ્રાર્થના સાંભળે અને ત્યારે તો એવી પ્રાર્થના થાય ભાઈ, ક્યાંક આમ અજાણ્યા પ્રાંતમાં જતા રહ્યા હોય ને ક્યાંય આમ અંધારી રાત હોય ને ક્યાંય ગામ જ ન આવે ને ક્યાંય લાઇટ જ ન આવે ને, અને ત્યારે જ ગાડીમાં બેઠા હોય તો એ ધ્રુજારી આવી જાય. એકલા હોય ને હનુમાન ચાલીસા તમને ન આવડતી હોય તો ચાલુ થઈ જાય, જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કબીર તેવું લોકો, જય 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 હનુમાન, આવું ઓટોમેટિક થવા માંડે બધું. આમ તમે બેસાડે શનિવાર હાલ હનુમાન ચાલીસા કરવાની તો એટલું કાંઈ આમ ભાવથી ને કે ભાઈ કે છે ગાય એમ. એ ભયમાં જે ભજન થાય ને એ વાત આખી અલગ હોય છે. હવે ચારે બાજુ દાવાનળ લાગેલો અને વચ્ચે આ બધા હરિભક્તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે ભાઈ આર્તનાદથી, અને એવી ભગવાને આર્તનાદથી પ્રાર્થના સાંભળી. સો વિનતી સુનિકે હરિદેવ તહા આયે દોરી તત ખેવ. ભક્તોની આર્તનાદથી થયેલી પ્રાર્થના સાંભળી અને ભગવાન તુરંત ત્યાં પધાર્યા ભાઈ. એટલે હું તમને કહું છું, તમે ભજન કરજો. વડીલો છોકરાઓનું ધ્યાન ન રાખતા. છોકરાઓ તો બધા જેને દાદા દાદી નથી ને એ મોટા થઈ જાય. તમે બધા વાત તો જાણો છો, તમે બધા છોકરા મોટા કર્યા હોય એટલે. જન્મદિન માં ગુજરી જાય આવા દાખલા તમે સાંભળ્યા હશે. બાળકને જન્મ દઈને માતાનું મૃત્યુ થાય એવા દાખલા તમે સાંભળ્યા હશે, અને એ બધા કમ્પ્લેટ મોટા થઈ જાય છે. એ લીલા લહેર કરે જ બધા. એટલે આ કામ એવું છે કે એમાં આપણે પોતાને જ જોડાવવું પડે. ભોજનની ખબર ને એમાં આપણે પોતાને જોડાવવું પડે. આખું ઘર જમી લે કાંઈ આપણને ઓડકાર ના આવે. ભોજનમાં પોતાને જ જોડાવવું પડે, અને લગ્નમાં પોતાને જ જવું પડે. ત્યાં બીજાને ન મોકલી દેવાય. તમારે લગ્ન કરવાય તો તમારે જ જવું પડે. ભાઈ મારે હમણાં ટાઈમ નથી, આનંદ લઈ જાય એમ ના ચાલે. એક ભોજનમાં, એક લગ્નમાં અને ભજનમાં ભાઈ પોતાને જ જોડાવવું પડે, તો જ આ કામ થાય અને તો જ ભગવાન સાંભળે. બાકી તો અત્યારે છોકરાઓ એને જ સાંભળતા, તમે જાણો છો. તમારે તો હરિભગત હોય છોકરા એટલે સાંભળતા હોય, બાકી ઘણા એવી ફરિયાદ કરે છે. તો ભગવાન તો ક્યાંથી સાંભળે? કાંઈ સામાન્ય નથી. નિષ્કુળાન સ્વામી એવું લખ્યું, ઘણા મોંઘા જે ઘનશ્યામ નાવે નજરે ન મળે કોઈને રે, અક્ષરવાસી આઠો જામ જેને રહ્યા છે અખંડ જોઈને રે. ઘણા મોંઘા જે ઘનશ્યામ નાવે નજરે ન મળે કોઈને રે. આ તો તમે જો ભજન કરો તો અંતે લેવા આવે. એ તમારું ભજન કેવું છે એની ઉપર આધાર છે. હવે કે ભાઈ હવે કાંઈ છે નહીં એટલે ભજન કરી, એવી રીતે ભજન કરે તો કાંઈ ન થાય. જો આ બધા આર્તનાદથી હવે આવી રીતે આગ લાગી હોય ને એમાં કોણ બચાવે? કયો આપણે અહીંયા
ગયા વર્ષે આગ લાગી હતી, કઈ બાજુ લાગી હતી? હે, ગયા વર્ષે આગ લાગી હતી આપણે અમેરિકામાં. હે, હા. તો કોણ બચાવ આવે કયો? કોઈ ન આવે. એ તો ભગવાનના ભક્ત હોય ને તો ભગવાન ભલે દેહ બળ્યો તો જ બળી જાય, પણ આત્માને ધામમાં લઈ જાય. મહારાજે પોતે કીધું ભગવાનના ભક્તનું કોઈ પણ રીતે મૃત્યુ થાય, કોઈ પણ રીતે, અકસ્માતમાં થાય કે એટેક આવી જાય કે પછી આગ લાગે ને એમાં દાવાગ્નિમાં બળી જાય, ગમે તે રીતે મૃત્યુ થાય પણ એનું કલ્યાણ જ થાય છે ભાઈ. એટલે એ તમારે તૈયારી રાખવાની છે પૂરેપૂરી. છોકરાઓની વાટે રહેતા જ નહીં કોઈ, તમને ગુજરાતીમાં કહું છું, સાંભળજો. હવે દાવાનળની અંદર આ બધા હરિભક્તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે અને એ જ સમયે સાંભળજો ભાઈ, સો વિનતી સુન કે હરિદેવા તહા આયે દોરી તત ખેવા નિજ સામર્થ્ય કરી સુખદાયી દાવાનલ કુદિયો સમાઈ. હવે એને તો આ બુજાવવું એટલે કાંઈ ન કહેવાય ભાઈ. આમ ચપટી વગાડતા આગ બુજાઈ જાય. કૃષ્ણ અવતારમાં પોતાના ભક્તો માટે દાવાનળનું પાન કર્યું એ વાત પણ તમે બધાએ સાંભળી છે કે જ્યારે એ દાવાનળ લાગ્યો અને એ બધા ગોપીઓને ગોવાળો ને એમાં હતા, ગાયો હતા ને વાછડા હતા, બધું હતું. અને એ જ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે, જેમ તમે ચા પાણી તો હરિભક્તો ન પીતા હોય પણ છતાંય દાખલો ચાનો આપું તમને, જો આવી રીતે તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શું કર્યું, જે આમ દાવાનળ લાગ્યો હતો ને આમ હાથ રાખીને આમ પાછો શ્વાસ લીધો. આખો દાવાનળ હતો ને એ બધો જ અંદર ઉતારી દીધો. દાવાનળ કીયો પાના, દાવાનળનું પાન કરી ગયા. કોણ આવું કરે કયો? હાલો, તમારા કુટુંબમાં છે કોઈ પરિવારમાં એવું? દાવાનળ લગાડે એવા હશે? સાંભળજો ભાઈ. એસો દેખી સતસંગી સબે આશ્ચર્ય પાયે ઉદાર પુનિ ઘનશ્યામ કો દેખી કે આનંદ વાધ્યો અપાર. ભગવાન રક્ષા કરે ને ત્યારે પછી ભાવ ઓર વધી જાય ભગવાન પ્રત્યે. એસે નિજ જન કી પ્રભુ રક્ષા કીની આઈ પુનિ ચલ નિકસે શ્રી હરિ ભક્તન કે સુખદાયી. એટલું કામ કરીને ભગવાન તો પાછા અદૃશ્ય થઈ ગયા અને હરિભક્તો પાછા ઓર વેગથી ગઢપુર ગયા, ભગવાનના દર્શન કર્યા. આવી રીતે ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય પોતાના ભક્તો માટે વાપરે છે. બીજા કોઈની રક્ષા કરી એવું ક્યાંય નહીં આવે. પોતાના ભક્તો માટે જ. તમે કેમ તમારા પરિવાર માટે જ વાપરો છો? વાપરો છો ને? થોડી ઘણી બહુ જાહેરાત થાય તો અહીં લખાવો એ વાત અલગ છે. બાકી બધા પરિવાર ઉપર ઢળે એવા ક્યાંય સત્સંગમાં ન ઢળે ક્યાંય, એવું તમે જોયું? એવી વાત છે ભાઈ. એમ ભગવાન પોતાના ભક્તોને માટે જ પોતાનું ઐશ્વર્ય વાપરે છે ભાઈ. વળી પાછો સંઘ આગળ ચાલતો થયો. આગળ જતા નદી આડી આવી. નામ નદીનું લખેલું છે. તો સાબરમતી નદી આડી આવી ભાઈ, સમજ્યા? સાબરમતી નદી આડી આવી અને હરિભક્તોને એમ થયું પાણી ઓછું છે, ચાલો આપણે ઉતરી જઈએ નદીમાં. અને હરિભક્તો બધા નદીમાં ઉતર્યા. અર્ધેક પહોંચ્યા, થોડાક ઉતરી ગયા ને થોડાક હજી અડધે હતા. અને એવામાં સમુદ્રમાં ભરતી આવી અને પાણી વધ્યું ભાઈ. અને જેવું પાણી વધ્યું એવાય બધાય પાણીમાં તણાવા લાગ્યા. ત્યારે કાંઈ પુલ નહોતા. અને પછી તો ભાઈ કાંઠે ઊભા હતા એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા માંડ્યા. ઓલા પાણીમાં હતા એ બધાય ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા માંડ્યા.
અને એવી ભગવાને પ્રાર્થના સાંભળી અને એ જ સમયે ભગવાન રક્ષા કરવા માટે પધાર્યા. અને ભગવાને તમે પેલું શું કહેવાય, વસુદેવજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ટોપલામાં લઈને જાય છે અને યમુનાજી આમ જગ્યા કરી દીધી, આ વાત સાંભળી છે, સિરિયલમાં પણ જોયું છે. બે બાજુ પાણીની વચ્ચે આમ વસુદેવજી હાલ્યા જાય છે એવું. એવી જ રીતે ભગવાને પ્રગટ થઈ અને પાણીને આમ થંભાવી દીધું. જેમ આમ કાચની બે બાજુ દિવાલ કરેલી હોય ને વચ્ચે માણસો હાલતા હોય એવું કરી દીધું. અને એની વચ્ચેથી મહારાજે બધાને બહાર કાઢ્યા. એમ ભગવાન પોતાના ભક્તની રક્ષા કરે છે ભાઈ. જો આપણે ભગવાનનું ભજન કરશું તો એ મહાજલ કુંભ સ્થિર દેખી કે, સ્થિર પાણી થઈ ગયું એટલે ઊભું રહી ગયું, વચ્ચે જગ્યા થઈ ગઈ. એ મહાજલ કુંભ સ્થિર દેખી કે જન તરી ગયે તીર, ऐसे निज जन की प्रभु आय के भांगी भीर, ए पीछे अंतर ध्यान भये निज भक्त को उतार, ऐसो परचो देखी के मगन भये नरनार. કેટલી મોટી વાત કહેવાય ભાઈ. આવી રક્ષા કોણ કરે કયો? હાલો, આજે પાણી ભરી દેવાનો કોઈને ટાઈમ નથી, તમે જાણો છો વાતને. એને બદલે પાણી ઊભું રાખીને આપણને બહાર કોણ કાઢે? સ્વામી એવી વાતોમાં કીધું કે માયાને એટલી બધી માયા ખીજાણી છે કે આપણને આમ દિવાલ પાડીને દબાવી દે, એટલી બધી માયા ખીજાણી છે. પણ ભગવાન આપણી ક્ષણે ક્ષણે અને પળે પળે રક્ષા કરે છે. એટલે આપણે એટલા વર્ષ કાઢ્યા. એ કોરોના ગયો કેવો, કેટલા માણસો વહી ગયા ખબર ને? અમેરિકામાં કેમ હતું ને અહીંયા કોરોનાની કંઈક 2-3 લહેર ગઈ, કેટલું માણસો મરી ગયું. અને આપણે હજી લહેર કરીએ છીએ, કેટલી મોટી વાત કહેવાય કયો? વહી ગયા હોત તો કાંઈ ફરિયાદ ના કરી શકાય કોઈની સામે કે અમારા બાપાને કેમ લઈ ગયા. અમુક તો રાજી થાય, સારું છે કોરોનામાં ગઈ. એ કે કોરોનામાં જાય ને કાંઈ વિધિ જ કરવાની નહોતી, એવા બધા ફાયદો થઈ ગયો કે જમણવાર નહીં, કાંઈ ભેગા થવાનું નહીં, ને બેસણું નહીં, ઓનલાઈન બેસણું. ઓનલાઈન કે જેને પૂછવું હોય પૂછી લે, શું હતા, બીમાર હતા, કેમ હતું, ફલાણું. આને બધાને એક જ સૂત્ર, કોરોનામાં ગયા. કોણ બચાવે કયો? અને 2-3 લહેર ગઈ કોરોનાની, ને હજી આપણે લહેર કરીએ છીએ ને, એ આ ભગવાનની કૃપા માનજો તમે ભાઈ. બાકી તો કેટલાય વહી ગયા, એનું કોઈ હરિભક્તો ગયા એવો નહીં, સંતોય વહી ગયા કોરોનામાં. આપણા સંપ્રદાયના સંતો પણ કોરોનામાં જતા રહ્યા છે. અને છતાંય આપણે બેઠા છે એટલે શું આટા જ માર્યા કરવાના, સગા સંબંધી ન્યાન ગામમાં ફંક્શનમાં બધે રાખ્યા છે ભગવાને આપણને આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે. આ વાત ખાસ યાદ રાખજો કે મને કાંઈ ન થાય એમ કરીને આટા ન માર્યા કરતા. એવી રીતે જ્યારે ભગવાને બચાવ્યા, એસો પરચો દેખી કે મગન ભયે નર નાર, ખૂબ આનંદથી ભજન કરતા કરતા બધા ગઢપુર ગયા. ફરી ચરોતરમાં બોચાસણ ગામની એક વાત આવે છે. ગામનું નામ લીધા જેવું નથી પણ છતાંય લઉં છું, સમજાય ને વાત? કારણ કે અમુક અમુક નામ એવા હોય ને, તમે લ્યો એટલે તરત જ લોકોને બીજી લાઈટ થઈ જાય પછી કે આ ક્યાંથી પાછું આવ્યું એમ. પણ હવે ભગવાન ગયા છે એટલે આપણે લેવામાં બાદ નથી ને. એમાં એક બોચાસણના મહાન ભક્ત કાશીદાસ, પ્રસિદ્ધ એમ ચરોતરમાં જેનું નામ હતું, જેમ સોરઠમાં કેમ પર્વતભાઈ, એમ ચરોતરમાં કાશીદાસભાઈનું નામ. એની જ વાત અહીંયા લખી, સાંભળજો તમે.
હવે ભગવાન શ્રી વર્ણિ વિશે પહેલી વખત આવ્યા હતા ત્યારે કાશીદાસભાઈને મુલાકાત થયેલી, પણ ત્યારે કાંઈ એવું કોઈ નહોતું નહીં આ ભગવાન છે એવું. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી હરિએ સંપ્રદાયની સ્થાપના કરી અને સંતો બનાવ્યા અને એમાંથી આનંદાનંદ સ્વામી પોતાનું મંડળ લઈ ચરોતરમાં વિચરણ કરતા કરતા બોચાસણ ગામમાં આવ્યા. અને ત્યારે કાશીદાસભાઈને યોગ થયો. જેમ અત્યારે અહીંયા બાળકો જેમ સત્સંગમાં આવે એમ એ કાશીદાસભાઈ પણ ત્યારે એટલી બધી મોટી ઉંમર નહીં. અને એને એ આનંદાનંદ સ્વામીના સત્સંગમાં પુરુષોત્તમ નારાયણની એવી દ્રઢ નિષ્ઠા થઈ ભાઈ. એ દોન ઘટી અસ દેખ્યો તેહી પુનિ કહુ દેખ્યો નાઈ તબ સહજાનંદ સ્વામી કો જાને પ્રભુ સુખદાઈ એ યુનિજ ઇષ્ટ સ્વરૂપ જબે દેખે હરિ સુખરૂપ તબ મુદ પાયે ઉર વિશે કિયો સત્સંગ અનુપ. ભગવાનનો મહિમા સમજાય ને પછી સત્સંગ થાય એની વાત અલગ હોય છે. નહીં તો જતા હોય બધા દર શનિવારે અમે જઈએ જ છીએ મંદિરે, એટલું બીજું કાંઈ ખાસ આમ કાંઈ આમ હેત ન થાય કાંઈ. પણ જ્યારે ભગવાનનો મહિમા સમજીને પછી સત્સંગ થાય ને પછી ભજન થાય એ વાત આખી અલગ હોય છે. કાશીદાસભાઈને સત્સંગ થયો ને સત્સંગ કરતાં કરતાં ભગવાનનો મહિમા સમજાણો એને. કાશીદાસ કી સતસંગ માઈ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ અતિ દ્રઢતા કરી બુદ્ધિ બંધાઈ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ જગ વૈભવ સે અધિક ઉદાસી સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ જાને હરિ કો સબ સુખ રાશિ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. એવો સત્સંગ લાગ્યો કે સત્સંગના રંગમાં રંગાઈ ગયા. જેમ તમે બધા રંગાઈ ગયા છો ને, કલર બલર કરતા નહીં હો વડીલો પાછા, રંગાઈ ગયેલા રહેવા જોઈએ એવું નથી. એવા કાશીદાસભાઈ સત્સંગના રંગમાં રંગાઈ ગયા. સાંભળજો, જગ વૈભવ છે અધિક ઉદાસી, જગતના વૈભવથી ઉદાસ થઈ ગયા. જેમ વડીલ પાસેથી બધું લઈ લીધું હોય ને વડીલ કેમ ઉદાસ થઈને બેઠા હોય ખૂણામાં, એમ નહીં પાછું. પણ આમ જીતેજી પોતે યુવાન હતા અને જગતથી ઉદાસ થઈ ગયા. એવો રંગ લાગી ગયો સત્સંગનો તમારી જેમ. અને પછી હવે બન્યું એવું, એના પિતા કાનદાસ પટેલને પાછો રંગ ન લાગ્યો, કાશીદાસને લાગ્યો. પછી હવે કાંઈ પણ કાશીદાસ કહે પણ એના પિતા કાનદાસ પટેલ માને નહીં પાછા, કે હવે આ કાશીદાસ વાતો કર્યા કરે છે પણ મને કાંઈ એવું મનાય નહીં. એવામાં વિચરણ કરતાં કરતાં પાછા સંતો આવ્યા ગામમાં. કાશીદાસભાઈ કહે કે મારે સંતોને રસોઈ દેવી, અને બાપા કે નહીં. પછી કાશીદાસ કહે કે કાંઈ નહીં, હું વાડીએ લઈ જાઉં, ત્યાં સંતોને રસોઈ બનાવીને જમાડું. અને સંતોને વાડીએ લઈ ગયા અને વાડીએ સંતોને બધું સીધું સામગ્રી કાશીદાસભાઈએ અપાયું અને વાડીએ સંતો રસોઈ બનાવવાનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો. પછી એને બાપાને એમ થયું હાલ ને હું આટો જ મારી આવું, આ બધા કરે છે શું ત્યાં વાડીએ. અને એના પિતા કાનદાસભાઈ વાડીએ આટો મારવા ગયા જોવા માટે, સમજ્યા. સંતજી માવા રસોઈ બનાયા, કાનદાસ તેહી દેખન આયા. જોવા આવ્યા, પ્રસાદ લેવાય નહીં, દર્શન કરવાય નહીં, કાંઈ નહીં, જોવા. ખેત બડા તિન કાયેક જોવું, મોટું ખેતર હતું
વાડી હતી, ઝાડ વગેરે હતું, સંતો રસોઈ બનાવતા હતા. અને એ જ સમયે કાશીદાસભાઈ આવ્યા, કાનદાસભાઈ આવ્યા, અને કાનદાસભાઈ આખા ખેતરમાં વિમાન ઊભા હોય ને દિવ્ય, આવું જોયું. ભાઈ જુઓ, ખેત બડા તિનકા એક જોવું, દિવ્ય વિમાન ભરાયા સો, તિન મેં બેઠે સંત હજારું, પુની અતિ તેજ પુંજ ઉજિયારું. દિવ્ય વિમાનો, અને વિમાનોમાં બધા સંતો બેઠા હોય અને દિવ્ય તેજ સમાયેલું હોય. આવું કાનદાસભાઈના દર્શન થયું. હરિભગત એનો છોકરો હતો. એટલે કાલ મેં કીધું હતું ઓલા ઉમરેઠના નહીં, પણ એ હરિભગતની દીકરી હરિભગત હતી, અને બાપા હરિભગત નહોતા. અને એને લઈને ભગવાન એને દર્શન દીધા. અને ત્યારે એ દીકરીએ એવું કીધું કે મારા બાપા હરિભગત નથી, પણ હવે એની ઉંમર થઈ ગઈ છે, બિચારા કેટલો ટાઈમથી પથારીમાં પીડ્યા છે, બહુ પીડાય છે, અમારાથી દેખ્યું જાતું નથી. તો પ્રભુ તમે આમ કરો, મને તમે ધામમાં લઈ જવાના છો, એને બદલે મારા બાપાને લઈ જાઓ. ને વાત એવું છે ભાઈ. એટલે પરિવારમાં બીજા કોઈને આધારે પાસ તમે રહેતા નહીં. એ પણ મેં તમને ચોખવટ કરી હતી કે છોકરા સારા હરિભગત છે તો આપણું કલ્યાણ, એવી વાત ન રાખતા, આપણે જ કરવાનું છે. આ વાત ફાઇનલ રાખજો તમે. હવે કાનદાસ પટેલને ભગવાને આવી રીતે દર્શન દીધા. यही सब आश्चर्य देखी के कानदास निज माना, विस्मय पाय के जाने पुनि સહજાનંદ ભગવાના. બસ એટલા માટે ભગવાને આ બધું દેખાડ્યું. કાનદાસ પટેલને સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે હા પડે એટલા માટે એનું આખું ખેતર મોટું હતું, એમાં દિવ્ય વિમાન બતાવ્યા, બધા વિમાનમાં સંતો બેઠા બતાવ્યા, અને બધા જ દિવ્ય તેજોમય શરીરવાળા દેખાડ્યા. એટલી વાત માટે એટલું ઐશ્વર્ય વાપર્યું. જો તમે અમે ગમે એટલી જાહેરાત કરીએ તોય ન વાપરો. એ કે ના ના, આપણે બીજી ઉત્સવ થાય ને, બીજી પારાયણ થાય ને ત્યારે એ કે આપણે લખાવા. આવું તો ઘણો ટાઈમથી ઘણા હરિભક્તો આયકે રાખતા હોય કે બીજી વખત પારાયણ થાય ને તે કહેજો. એ કે આ વખતે રહેવા દો. તો બીજી વખત પારાયણ આવે ત્યાં કંઈક બીજું આવી ગયું આડું એને. આવી રીતે પછી પાછળ છોકરા કાંઈ પારાયણ કરાવે નહીં. સાંભળજો તમે, કાલે મેં લગભગ વાત કરી હતી કે પાછળ છોકરા દાન પુણ્ય કાંઈ નહીં કરશે, ફરવા વહી જાય છે. સમજ્યા? આ વાત ખાસ યાદ રાખજો તમે, કારણ કે એ નવી પેઢીવાળાના અનુકૂળ. આ તો ઠીક છે, એટલે આ નવી પેઢીવાળા બેઠા છે, તમે બધા બહુ ધન્ય ભાગ્ય માનજો. બાકી નથી ક્યાંય નવી પેઢી એટલી બધી તૈયાર થતી. આવી રીતે કાનદાસ પટેલને કાશીદાસ હરિભગત થયો ને, એને લીધે એટલું ઐશ્વર્ય મહારાજે બતાવી અને એને હા પડાવી. એ પુનિતે હિ જનની આદિ સબે, દેખ્યો એ પ્રકાશ, સહજાનંદ કે શરણ હોઈ, ભજત સદા અવિનાશ. એ કાનદાસ પટેલે હરિભગત થઈ ગયા અને ભજન કરવા લાગ્યા. અને કાશીદાસભાઈની માં એ તો હરિભગત જ હતી, એટલે એ બધાએ ખૂબ ભજન કરવા લાગ્યા. હે ધન્ય ધન્ય કાશીદાસ સુજાના, કુટુંબ સહિત જાને ભગવાના, નિષદિન હરિસંગ રાચે ये हा, ગૃહ में રહે મહેમાન જુતે હા. કેવી રીતે રહેવા માંડ્યા? ઘરમાં મહેમાનની જેમ રહેવા માંડ્યા. પછી તમારે ત્યાં મહેમાન આવે એને કાંઈ ઉપાધિ ના હોય, હોય એમ જ રહેવા માંડ્યા. તમારે એવી રીતે જ રહેવાનું છે. મારું ઘર છે એવું કોઈ બોલવાનું જ નહીં. સમજાય ને વાત?
કારણ કે જ્યાં મારું આવશે ત્યાં બંધન થશે. ટૂંકમાં ખાલી મહારાજે માયાની વ્યાખ્યા શિક્ષાપત્રીમાં એક લીટીમાં કીધી, હું અને મારું એ જ માયા છે. જીવે ચાહમ મમતા હેતુર માયાવ ગમ્યતામ. જ્યાં હું અને જ્યાં આ મારું એટલી જ માયા છે, બીજી ક્યાંય માયા નથી. એટલે કીધું કે એ બધા જ નિષદિન હરિસંગ રાચે એ હા, રાત્રિ દિવસ ભગવાનનું ભજન કરે, પોતપોતાનું કામ કરે છે. ગૃહ મેં રહે મહેમાન જું તે હા, ઘેર મહેમાનની જેમ રહેવા માંડ્યા. આપણું કાંઈ છે જ નહીં, આ તો ભગવાનની દયા, ભગવાનની કૃપા એમ માની અને સંસારમાં રહે છે. હવે એક દિવસની વાત છે ભાઈ, ત્યારે ચરોતરની અંદર ખેડા મુખ્ય સ્થાન હતું. ખેડા એટલે એ બધું કામકાજ બધું ચરોતરનું બધાનું ખેડાથી થતું. હવે કાશીદાસભાઈને કાંઈ પણ કામ પ્રસંગે, સરકારી કામ પ્રસંગે ખેડા જવાનું થયું. શ્રાવણ મહિનાનો સમય હતો અને આ બાજુ ભગવાન શ્રી હરિ ગઢપુરમાં જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ કરતા હતા અને કાશીદાસભાઈ ખેડા ગયા હતા. એને સમાચાર મળ્યા એટલે એને એમ થયું કે મારે ગઢપુર જવું છે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે. એટલે ઓલા સાહેબને વાત કરી. સાહેબ કે ના ના એમ નહીં, કામ પતે ત્યાં સુધી ક્યાંય નહીં જવાય કે. એટલે પછી એને ઘણું થયું, તમારે પારેણમાં આવવાનું હોય ના પાડે તમને કેવું થાય? થાય ને કે 3 દિવસ જ છે, એમાં એક દી તો વહી ગયો, આજ બીજો દિવસ, આજ જવું છે અને એમ કહી દે ના ના નથી જવાનું, તો તમને દુઃખ થાય ને. એ તો કાશીદાસભાઈને એવું થયું, સાહેબે ના પાડી. એટલે પછી એને એમ થયું કે હવે શું કરું, એમ કાંઈક ઉપાય કરું જેથી કરીને મને ભગવાનના દર્શન થાય. એ અબ મેં કિસ બિદ જાઉં તહા, આજ્ઞા નદીની મોય, અંતરતાપ બઢ્યો અતિ, નાહી ભાવે અનતોય. હવે શું કરું, મને રજા ન આપી એટલે અંતરમાં એને થોડોક વિરહ થયો અને પછી ખાવું પીવું ભાવતું બંધ થઈ ગયું. ગઢપુર જન્માષ્ટમીના ઉત્સવમાં જવું છે આવી એને તાલાવેલી લાગી. હવે પછી એને એમ થયું કે ભાઈ બીજું તો કાંઈ નહીં, પણ મને એમ તો નાવા જવાની રજા આપશે. એમ કરી અને ત્યાં ખેડામાં નદી છે. કઈ નદી છે? વાત્રક? હે? હા, એક નદી છે અને એમાંય બરોબર શ્રાવણ મહિનામાં વરસાદને લીધે પાણી આવેલું. કાશીદાસભાઈ કે મારે નાવા જવું. ત્યારે કાંઈ ઘેર ઘેર નળની વ્યવસ્થા નહોતી, તમે બધા જાણો છો. એટલે સાહેબે 2 માણસો મોકલ્યા સાથે અને કાશીદાસભાઈ ત્યાં નાવા માટે ગયા. એટલે કાશીદાસભાઈને એમ થયું નદીમાં ધૂબકો મારી દઉં, અને એણે ધૂબકો મારી દીધો પાછો. નદીમાં ભરપૂર પાણી આવેલું. કાશીદાસભાઈ નદીમાં જે છલાંગ મારી અને તણાવા લાગ્યા. માણસો તો ઊભા રહ્યા એમને. અને ભગવાનને ચિંતા થઈ ગઢપુરમાં, અને ત્યાંથી પ્રભુ ગઢપુરથી ડાયરેક્ટ જ બીજે રૂપે સીધા નદીમાં પ્રગટ થયા હો. અને નદીમાં પ્રગટ થઈ અને કાશીદાસભાઈને પકડ્યા. સો જાની આયે દીન દયાલા, કાશીદાસ કુ ગ્રહિત તત્કાલા, જલતે બાહિર નિકાસે સ્વામી, પુની અતિ ઠબકા દિયા બહુ નામી. હાથ પકડીને કાશીદાસભાઈને બહાર કાઢ્યા મહારાજે, અને બહાર કાઢીને ઠપકો દીધો. ખબર પડે છે કાંઈ? આમ પાણીમાં ધબકો મારી દેવાય. જેવી રીતે તમે નાના છોકરાને ઠપકો દેતા હોય ને, એવી રીતે મહારાજે કાશીદાસભાઈને ઠપકો દીધો. પીછે ચલ નિકસે શ્રી ઘનશ્યામા, દેખી સબ જન આશ્ચર્ય પામા. હવે
બન્યું એવું કે આ બાજુથી કાશીદાસભાઈ ખેડા હતા, પણ બોચાસણથી હરિભક્તો ગઢપુર ઉત્સવમાં ગયેલા, એમાં કાશીદાસભાઈના પત્ની પણ ગયા હતા. હવે એ ગઢપુર હતા અને ભગવાન શ્રી હરિ અહીંયા બીજે રૂપે કાશીદાસભાઈને બચાવવા માટે આવ્યા અને તરત જ મહારાજે ત્યાં ગઢપુરમાં વાત કરી. એ તીન કુશ્રી મહારાજ કહ્યો તોર પતિ જલમાય, ડૂબત જાની જલ હુતે બહાર નિકાશો જાય. કાશીદાસભાઈની પત્નીને કાશીદાસભાઈ ડૂબી ગયા, મેં બહાર કાઢ્યા, આ વાત ભગવાને ગઢપુરમાં કરી. તો કાશીદાસભાઈની પત્નીને એવું ન થયું કાંઈ, અરે તો મારે જવું પડશે, એવું ન થયું. શા માટે? કે એને તમારી જેમ પાકો સત્સંગ હતો એટલે એને કાંઈ ન થાય. નહીં તો એમ થાય ને, પત્ની ભાઈ દોડતી દોડતી આવી, અરે શું થઈ ગયું, ક્યાં પડી ગયા, કેમ ડૂબી ગયા, કોઈ વસ્તુ નહીં. ભગવાને એમ કીધું કે ભાઈ કાશીદાસ પાણીમાં ડૂબી ગયો તો હું હમણાં જ એને કાઢીને આ તને વાત કરું છું એમ. હે બેઠે ભક્ત સમાજ જેવું શ્રી મહારાજ કે પાસ, જાને દયાલુ શ્રી હરિ સુન કે પાયે હુલાસ. આનંદ થયો બધાને કે ભગવાને આવી રીતે રક્ષા કરી. અને પછી ઉત્સવ પૂરો કરી અને કાશીદાસભાઈની પત્ની ઘેર ગઈ અને કાશીદાસભાઈ પણ ખેડાથી ઘેર આવ્યા અને ભેગા થયા. એ કાશીદાસની જગર ગયે નારી પીછે ઘર આઈ, શ્રી મહારાજ કહ્યો સોહુ પતિ કો કહ્યો સુનાઈ. એ કાશીદાસ કહે સત્ય સોઈ રાખ લિયો ભગવાન, સો સુન કે સંબંધી તેહી વિસ્મય પાયે માના. વાત બે પછી સેટિંગ કરી. આ ખેડા ઓલા ગરડા ભેગા થઈને વાત કરી કે આ વાત બરાબર છે કે ભગવાન મને એ નદીમાંથી બચાવવા માટે આવ્યા હતા. એવી રીતે ભગવાન પોતાના ભક્તની રક્ષા કરે છે. એટલે આપણે ભગવાન રક્ષા કરવા આવે એવું કંઈક કરવું પડશે ભાઈ. અને અંત સમયે લેવા માટે આવે એ તો ખાસ કરવાનું છે. કારણ કે આ કાંઈ પહેલો જન્મ ન માનતા તમે કે 60 વર્ષ થયા, 70 વર્ષ થયા, 80 વર્ષ થયા, 90 વર્ષ થયા, એવું ન માનતા કોઈ. જ્યારથી આ બ્રહ્માંડની શરૂઆત થઈ છે ને ત્યારથી આપણે આ બ્રહ્માંડમાં છીએ. જગદગુરુ શંકરાચાર્યએ લખ્યું છે કે પુનરપી જનમમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. આ તો બધું વર્ષોથી હાલ્યું જ આવે છે એમનેમ, વર્ષોથી. જેમ ચકડોળમાં જ તમે બેઠા હોય, બીજી વાત તમને કદાચ ન ખબર પડે, ચકડોળમાં જ બેઠા જ હોય ને, આમ કેમ હાલ્યા જ કરે, હાલ્યા જ કરે, હાલ્યા જ કરે, ઉપર જાય નીચે આવે, નીચે જાય ને ઉપર, આમ ફર્યા જ કરે. અમુક આમાંય ફરતા હોય પાછા આડા. એટલે કઈ બાજુ જન્મ આવે કાંઈ નક્કી નહીં, આમે આવે ને આમે આવે. અમુક આમ ત્રાહા હાલતા હોય, એવા કયા જન્મ આવે કાંઈ નક્કી નહીં. એટલે આ બધામાંથી બચાવવાનું કામ ભગવાનનું એકનું જ છે. ભવસાગરનો પાર ન આવે પ્રભુ વિના. ભગવાન વિના કોઈ આનો છેડો લાવી શકે એમ નથી. એટલે આ વખતે જો જીવાત્માનું કલ્યાણ એને ભગવાને સસ્તું કર્યું છે એટલે થાય. બાકી આગળના યુગોમાં આપણે જોઈએ તપ કરી કરીને રાફડા થઈ જતા હતા. તુલસીદાસજીએ લખ્યું ને એની રામાયણની ચોપાઈમાં, જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાઈ, અંત સમય રામ આવત નાહી. જન્મ જન્મ જતન કરી, તપ કરી કરીને રાફડા થઈ ગયા. ઇતિહાસો લખાણા સા બધાય.
એટલે આપણે તપ શું કરીએ કયો? એક એકાદશી કરીએ તો આપણને ખબર કેવી એકાદશી કરીએ છીએ. સવારથી ફરાળ ચાલુ થાય તે સાંજે સૂઈએ ત્યાં સુધી કે ઊંઘ નહીં આવે, થોડું કાંઈક હોય તો લાય. એક એકાદશી 15 દિવસે બસ આવી કરીએ આપણે. હવે તપ કરી કરીને રાફડા થઈ ગયા. જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાય અને જમે રામ આવત નહીં. આત્માનું કલ્યાણ એટલે મોટામાં મોટું કામ છે ભાઈ. હજારો લાખો જન્મે એકાદ વખત આ કામ થાય છે. અનેક જન્મ સંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પરામ ગતિમ. અનેક જન્મે આ કામ થાય છે. હવે આપણે આને આ જન્મે કરવાનું છે. કેટલી મહેનત કરવી પડે કયો? ઘણા એક એક સાથે બે બે ધોરણ ભણતા હોય. આવું તમે કદાચ સાંભળ્યું છે, તમે બધા ભણેલા છો એટલે. એક સાથે બે ધોરણ, એ કે 11મું ને 12મું ભેગું કરે છે. કેટલી મોટી કહેવાય વાત. આપણે એક ધોરણ ભણતા તોય સેટિંગ નહોતું આવતું. અને એવા બુદ્ધિશાળી માણસો આજકાલના બબે ધોરણ સાથે ભણતા હોય. એમ કેટલાય જન્મનું આપણે આ સાથે કલ્યાણનું કામ કરવાનું છે. જો તમે તૈયાર હોય તો તૈયાર. હા બસ સાવધાન રહેવું પડશે. આ ઊંઘવાવાળાનું કામ નથી આ. જો જાગત હૈ વો પાવત હૈ, સોવત હૈ વો ખોવત હૈ, યાદ રાખજો તમે. આવી રીતે ભગવાન પોતાના ભક્તની રક્ષા કરે છે ભાઈ. એક વખતની વાત સાંભળજો, એની એ જ હજી હાલે છે. જોરદાર વાત છે. એક સમય તેહી तात है जेहू स्वामी नारायण, સ્વામી નારાયણ. देह तजी ब्रह्मपुर गए तेहू स्वामी नारायण. સ્વામી નારાયણ. कान दास को कहो महाराजा, यह मणिमय मंदिर तव काजा. स्वामी નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. હવે કાશીદાસભાઈના પિતા કાનદાસભાઈનો અંત સમય આવ્યો. જો હરિભગત થઈ ગયા એટલો ફાયદો થાય. જો હરિભગત ન થયા હોય એટલે પાકા હરિભગત ન થયા અને ગુજરી જાય ને તો પાછો જન્મ લેવો પડે. આ નિયમ છે. પણ પાકા થઈ ગયા. જો આપણે પરીક્ષામાં નાપાસ થાય નથી બીજી વખત પરીક્ષા દેવી પડતી હતી. હવે પછી થોડો સુધારો કર્યો કે એક વિષયમાં ફેલ થાય એકની જ દેવાની, પહેલાં બધાની સાથે જ દેવાની, આખું વર્ષ ભણવાનું પાછું. એવું હતું. આમાં એવું છે. હવે ભજન કરતાં કરતાં સત્સંગ કરતાં કરતાં આપણે નિર્વાસનિક ન થયા અને કાંઈ પણ રહી ગયું તો બીજો જન્મ પાછો લેવાનો. પાછું એકડે એકથી ચાલુ કરવાનું, ABCDથી ચાલુ કરવાનું પાછું. આખો મોટો લાંબો ફેરો થાય ભાઈ, જેને આપણે કહીએ ફીર હેરાફેરી મારવી પડે. એવું મોટું કામ કરવું પડે. એને બદલે જો આને આ જન્મે આ કાનદાસ પટેલ હરિભગત થઈ ગયા, એનો અંત સમય આવ્યો અને ભગવાન લઈ ગયા ધામમાં. ધામમાં લઈ ગયા કાનદાસ પટેલને અને એક મણિમય મહેલ બતાવ્યો કાનદાસ પટેલને. હો જુઓ તમે. અને કાનદાસ પટેલને મણિમય મહેલ બતાવીને કીધું કે આ મહેલમાં તમારે રહેવાનું છે. એમ કરીને કાનદાસ પટેલને ત્યાં મોકલ્યા. હવે આ બાજુ કાશીદાસભાઈ હજી કાંઈ એટલી બધી ઉંમર નહોતી થઈ, યુવાન હતા. અને પહેલેથી ભગત તમારી જેમ, એટલે એને એટલી બધી કાંઈ આમ વ્યવહારની કાંઈ એટલી બધી ખબર પણ નહોતી. એટલું ધ્યાન જ નહોતા દેતા. આજના છોકરા તો બહુ હોશિયાર હોય છે. સમજ્યા? બાપાને એમ થાય છોકરાને ખબર નથી પડતી, પણ છોકરાને બાપા કરતાં ડબલ ખબર પડતી હોય. પણ કાશીદાસભાઈ નાનપણથી હરિભગત એટલે એણે ક્યાંય ધ્યાન જ નહોતું દીધું. એટલે મૂંઝારો થયો કાશીદાસભાઈને. બાપા વહી ગયા ને તરત જ કાશીદાસભાઈને એમ થયું કે હવે આ બધું કેવી રીતે પૂરું કરવું. ખેતીનું કામ, વ્યવહારનું કામ, આ બધું બાપા વહી ગયા એનું બધું. જ્યાં કાશીદાસભાઈ મૂંઝાણા તે એની ચિંતા મહારાજને થઈ.
અને કાનદાસભાઈ પટેલના જે જીવાત્મા હતા ને પાછા બોલાવ્યા. કાનદાસભાઈને કીધું, એટલે કે એના જે મુક્ત અહીંથી ગયા હતા એને કીધું કે તમારે પાછું જવું પડશે. સાંભળજો ભાઈ, તમારે કે પાછું જવું પડશે. એ કે કેમ? એ કે કાશીદાસ તો મૂંઝાણો છે. એ કે હવે એ કે હું શું કરું? અને ભગત પાછો એટલે કાંઈ ખબર પડે ને, તમારા તો છોકરાઓ હોશિયાર છે, તમે કાંઈ ચિંતા ન કરતા પાછળની, સમજ્યા? પણ કાશીદાસભાઈ તો ભગત, કાંઈ ખબર પડે નહીં એટલે ભગવાનને ચિંતા થાય. અને અહીંયા તો હજી શું કહેવાય, એના પરિવારવાળા બધાએ, ગામના લોકો બધા હજી તો એનો બધો આ અંતિમ સંસ્કારનો વિધિ કરે છે, એટલે કે આ બાંધવાનો લઈ જવાનો આવું બધું વિધિ કરે છે. ત્યાં તો મહારાજ એને પાછા મોકલ્યા, બેઠા થયા. હવે જનરલ નિયમ છે, કોઈ વૈજ્ઞાન બેઠા થાય એટલે પહેલાં તો લોકો બીવે જ. એવું ઘણી જગ્યાએ બને, તમારા ખ્યાલમાં ક્યાંય હોય તો અગતરાયમાં એવું બન્યું જ. એક ડોશીને, અગતરાય ગામ વચ્ચે રસ્તો, આ બધું સ્મશાન છે, એટલે ડોશીને બાંધીને લઈ ગયા, ચિતા ઉપર ગોઠવી અને આમ આગ મૂકવા ગયા ને ત્યાં ડોશી બેઠી થઈ, સમજ્યા? ભાગ્યા બધાએ, પછી ત્યાં કોઈ ન ઊભા રહે. હવે તમને બધાને ખબર છે, અગ્નિ સંસ્કાર કરવા લઈ યાર કપડું ના હોય, ઓલું ખાપણ હતું ને ખાપણ ઓઢ્યું ડોશીએ, ખાપણ ઓઢીને ગામ ભણે હાલતી હતી ને ઓલા બધા આગળ, સમજ્યા? આખા ગામમાં બટા જટી બોલી ગઈ. હવે ભાઈ એ ઘટના જેવી છે ભાઈ, ઓલા સ્વજને કોઈ ઊભા રહે નહીં ભાઈ. પણ હવે આ કાશીદાસ તો હરિભગત હતા એટલે એને તો કાંઈ ભય હતો નહીં. કાનદાસ પટેલ બેઠા થયા એટલે પછી કાનદાસ પટેલે પૂછ્યું, કાશીદાસે પૂછ્યું કે તમે કેમ પાછા આવ્યા? ત્યારે કીધું કે ભાઈ આ તું ચિંતા કરતો તો એની ચિંતા ભગવાનને થઈ એટલે ભગવાને મને મોકલ્યા અને મને એવું કીધું છે કે 2 વર્ષમાં તમે કાશીદાસને બધું કમ્પ્લીટ બતાવી દો, 2 વર્ષ પછી હું તમને લઈ જઈશ. કેટલી વાત મોટી કહેવાય ભાઈ. આજે ગમે એવું તમે દવા લઈ આવો ને ગમે એવા ઇન્જેક્શન દો, કોઈ 2 વર્ષ બચે નહીં. થોડું ઘણું કદાચ થાય, માનો ને આપણે જોઈએ. પછી કાનદાસ પટેલને 2 વર્ષ પૂરા થયા. સાંભળજો, 2 વર્ષ પૂની ભયે તેહી જબહી સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ શ્રી મહારાજ પધારે તબહી સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ દિવ્ય વિમાન બેઠાએ હું બ્રહ્માપુર તેરી ચલે હરિ તેહું સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ. 2 વર્ષ પૂરા થયા, ફરી મહારાજ લેવા આવ્યા. કેટલી મોટી વાત કહેવાય. કયો કોણ તમારા સગા સંબંધી કયો તમને વિમાન લઈને લેવા આવે? એવા રિક્ષા લઈને નથી આવતા. મેં તમને કાલે વાત કરી હતી ને, અમારે ત્યાં મુંબઈ 10 વર્ષ રહ્યો હું, ત્યાં બોરીવલી સ્ટેશને ઉતરે એટલે કહી દે કે ભાઈ તમને જે રીતે અનુકૂળ પડે એ રીતે આવી જાય. કોઈને ટાઈમ જ નથી, પછી ક્યાં વાત છે? એને બદલે ભગવાન આવ્યા, પહેલી વખત લઈ ગયા, ત્યાં મેલે બતાવી દીધો કાંઈ તમારે રહેવાનું છે. કાશીદાસને મુંજારો છે, પાછા મહારાજે મોકલ્યા, 2 વર્ષ ફરી લઈ ગયા પાછા. અને આ બધી રિયલ વાતો છો, મહારાજની હયાતીમાં બનેલી વાતો, અને લખાણી પણ મહારાજની હયાતીમાં જ આ બધી વાતો. કે ભાઈ ભગવાન વહી ગયા ને પછી 1000 વર્ષ થયા ને 2000 વર્ષ થયા ને પછી આ બધું લખાણો, એવું નહીં, હયાતીમાં બધું. એ સોઈ વિમાન કુ દેખી કે આશ્ચર્ય પાયે માના
સ્વામી સહજાનંદ કે શરણ ભયે સબ જન. બાકી હતા ગામની અંદર એ બધા હરિભગત થઈ ગયા. આવો પરચો જોયો ને, એ 2 વર્ષ પહેલાં લઈ ગયા ને પાછા મૂકી ગયા ને વળી પાછા 2 વર્ષ પછી લઈ ગયા. એટલે બધાને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું ભાઈ કે આ કરી લીધા જેવું ખરું. તમને કેમ લાગે છે કે જય બોલાવો એટલી વાર છે? હવે થોડીક જ વાર છે, જાજી વાર નથી. ऐसे परचा अनंत यही दीने श्री भगवंत यह मैं कछु एक कही दिए समझ ले હું બુદ્ધિવંત. આવા તો સ્વામી કે અનંત પરચા છે. એમાંથી થોડા ઘણા સ્વામી કે હું તમને કહું છું. તમે બધાય બુદ્ધિશાળી છો. વર્ષો પહેલાં સ્વામી એ લખી નાખ્યું. તમે બધાય બુદ્ધિશાળી છો એવું સાંભળો બીજી વખત. એ યહ મેં કછું એક કહી દીએ સમજ લે હું બુદ્ધિવંત. વર્ષો પહેલાંય પણ સ્વામીને ખબર હતી કે સત્સંગમાં આવશે ને એ બધા બુદ્ધિશાળી માણસો જ હશે. બાકી કામ નથી સત્સંગમાં જવું. એ ભલે તમે ગમે એવું મેનુ બનાવો ને પગ જ ન માંડે તમે શું કરો? અને હોટલમાં જઈને ખાય પાછા. હરિભક્તો તો ન જતા, આ જગતના લોકોની વાત છે. અહીં ગમે એવું શુદ્ધ સોળ, એમાંય પાછો ધર્મકુળની દયાથી નાથાભાઈ ને તમારે અહીંયા શું કહેવાય એકાંતિક હરિભક્તો રસોઈ બનાવવા માટે આવ્યા. અમેરિકામાં એકાંતિક હરિભગત ગોતવો એટલે કઠણ કામ છે. જોકે તમારે ત્યાં ઘણા એકાંતિક હરિભક્તો હશે. અમારે ત્યાં શિકાગોમાં ઘણા એકાંતિક હરિભક્તો છે. મોટી વાત કહેવાય, આશ્ચર્યની વાત કહેવાય. જેમ લંકામાં કેમ વિભીષણ મહાન ભક્ત હતા લ્યો, એવી રીતે અમેરિકામાંય પણ તમારા જેવા ઘણા હરિભક્તો છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે વર્ષો પહેલાં સ્વામી લખ્યું કે ભાઈ તમે બધા બુદ્ધિશાળી માણસો છો, માટે થોડું લખું છું, તમે જાજુ માની લેજો. જેમ છે એમ તો સ્વામી કે આ બધું લખી શકાય એમ નથી. આગળ હવે ચરોતરનું બીજું એક સેલરી ગામ લખેલું છે. હવે નામ તો અત્યારે શું હોય શું ખબર નહીં. સેલરી ગામ, એ સેલરી ગામની અંદર મોકમસિંહ દરબાર હરિભગત થયા. એક તો ક્ષત્રિય અને એને પાછો જો સત્સંગનો રંગ લાગે ને એની વાત આખી અલગ હોય ભાઈ. કારણ કે ક્ષત્રિય ઓલરેડી આમ જનૂનવાળા જોમવાળા હોય, અને એમાં એને સત્સંગનો રંગ લાગ્યો ભાઈ મોકમસિંહ દરબારને. પણ પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે એની ઘરવાળીના સત્સંગ ન થયો. તમારે એ તો સારું છે, સારું છે કે બેયને સત્સંગ છે. બાકી આ તો બહુ માથાકૂટની વાત છે. ભાઈ હરિભગત થાય ને એની ઘરવાળી હરિભગત ન થાય ને માથાકૂટ દરરોજ સવારથી ચાલુ થાય. એમ એ બાજુ એવું છે, કોઈ બેન હરિભગત હોય પણ એનો ઘરવાળો હરિભગત ન હોય, એમને ઊભા વાહડાની જેમ આટા મારતો હોય, તો એને એટલી માથાકૂટ હોય ભાઈ. કાલે જ મેં આ બધી વાત કરી હતી. તો હવે મોકમસિંહ દરબાર હરિભગત થયા. સાંભળજો, વાત બહુ જોરદાર છે. આપણે 15 મિનિટમાં જેટલી હાલે એટલી આગળ વાત કરશું. પછી હવે એની ઘરવાળી હરિભગત નહીં એટલે દરરોજ આને કાંઈ ને કાંઈ સંભળાવ્યા કરે. સ્વામિનારાયણ આમ ને સ્વામિનારાયણ આમ ને. જેવી રીતે તમારે સગા સંબંધી હરિભગત ના હોય ને કેમ તમને સંભળાવે, એવી રીતે એને સંભળાવ્યા કરે. પણ હવે એક તો ક્ષત્રિય છે એટલે થોડુંક આમ ધીરજ પણ ખરી. એટલે જેમ તમે કાંઈ ગણીને ગાંઠે નથી બાંધતા ને એમ એ ગણીને ગાંઠે નહોત બાંધતા. આ તમારી વાતે કહી દીધી યાર. અને હું તો એટલું કહું, સાંભળજો, એટલું કહું છું વડીલોને, તમે એટલા વર્ષ સંસારમાં કાઢ્યા ને એ તમારી ધીરજતાને ધન્યવાદ છે ભાઈ. કાચા પોચાનું કામ નથી. સાંભળજો ભાઈ, 6 મહિના છૂટા કરવાવાળા છે આ અમેરિકામાં. 6 મહિના વર્ષ દીધો એ કે નહીં ચાલે, જવા દો.
એને બદલે તમે એટલા વર્ષ કાઢ્યા એટલે તમને ખાનગીમાં ધન્યવાદ આપી દઉં છું. આ મોકમસિંહ દરબારની આવી પરિસ્થિતિ થઈ ભાઈ. દરરોજ એની ઘરવાળે કાંઈ ને કાંઈ સંભળાવે. મોકમસિંહ દરબારને કહે તો વાંધો નહીં, પણ આ સ્વામિનારાયણનું ક્યારેક કહે. બહુ એણે કંટ્રોલ રાખ્યો. મોભાદાર ઘર એટલે ભાઈ જરાક ઝઘડો થાય આજુબાજુવાળા સાંભળે. આવી બધાને આમ પોતાના ઘરની આમ જળવાઈ રહી આબરૂ એની પણ બધાને ખૂબ તાલાવેલી હોય છે. સહન કરતા 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 અમુક વર્ષો વહી ગયા ભાઈ. અને પછી ભાઈ એક દી મોકમસિંહ દરબારનો મગજ ગયો અને ઓલી ડોશીએ કાંઈ પણ કીધું અને તલવાર કાઢી. દરબાર છે એના તલવારથી જ વાત થાય સીધી, સમજ્યા? મોકમસિંહ દરબારનો મગજ ગયો, તલવાર કાઢી મ્યાનમાંથી બહાર અને ઓલી બોલતી બોલતી ભાગી. એ તો એને કાંઈ એવું ન હોય ને ભાગું તો મારી ભોમકા લાજે એવું. એને ખબર છે એણે તલવાર કાઢી છે, હવે એના ઘરવાળાને તો ઓળખતી જ હોય કે મારી દે ભાઈ. અને તલવાર લઈને મોકમસિંહ પાછળ દોડ્યા અને બાઈ ઘરમાંથી ઓસરીમાં આવીને ઓસરીમાંથી ફળિયામાં ગઈ અને ઓલો પાછળ. અને જ્યાં ઘા મારવા ગયો ત્યાં એ ગાયની પાછળ છુપાઈ ગઈ અને તલવાર ગાયને વાગી. અને ગાયના પેટમાં બરોબર વાછડું પણ હતું અને ગાયના પેટમાં આમ કાપો પડી ગયો અને આમ ફાટ્યું. ત્યાંથી વાછડું દેખાવા માંડ્યું. આવી દશા થઈ ગઈ. ગાય તો ભાઈ આમ શું કહેવાય ભાંભરીને પડી ગઈ, બેભાન થઈ ગઈ. મોકમસિંહ દરબારને તો એમ થઈ ગયું આ એક તો ઓલરેડી મગજ ગયેલો હતો, એમાંય ગાય કપાઈ ગઈ. અને હવે આજુબાજુમાં ખબર પડતા શું વાર લાગે ભાઈ. એટલે એને એમ થયું કે હવે જિંદગી પૂરી કરી દઉં, હવે એ કંઈ જીવવામાં કોઈ રસ નથી. અને હવે તો પાછી આ ગાય કપાઈ ગઈ, આજુબાજુવાળાને ખબર પડશે તો એમ કહેશે કે આ તો ગાયનો હથિયારો છે. બીજું કાંઈ એ લોકો ન જોવે કે શું થયું એ. અને ઓલી બાએ એમ જ કરવા માંડે પાછી કે આ બરાબર છે, કારણ કે એ તો પોતાનો બચાવ જ કરે. પછી તો એ એમનેમ તરવાર હાથમાં હતી ને ગયો રૂમની અંદર અને જ્યાં આમ કરીને આમ પોતાના પેટમાં મારવા જાય છે, ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા હોય ને. હરિભગત એવો હતો. ખાસ વાત યાદ રાખજો, બધાને સ્કીમ લાગુ નથી પડતી. આ જે કાંઈ સ્કીમો બતાવી ને એ ખરેખરો હરિભગત હોય ને એને જ લાગુ પડશે. ખોટી કોઈ ભગવાનની વાટ ન જોતા કે બધાને ભગવાન સહાય કરે છે. આપણને કેમ કોઈને બાજુવાળાએ સહાય ન કરે, ભગવાનની તો ક્યાં વાત છે. એમ કાંઈ હાવ આ ભોળાનાથ નથી કે તમે આમ બે પાંદડા ચડાવીને રાજી કરી લ્યો. ભોળાનાથની વાત તમને ખબર, એક ટૂંકમાં વાત કરી દઉં. એક ચોર હતો, તે આટો મારવા નીકળ્યો રાત્રે ગામમાં, કાંઈ મળ્યું નહીં. તો શિવજીનું મંદિર ખુલ્લું જ હોય, તમે બધા જાણો છો. એટલે એને એમ જોયું કે લે હવે શિવજીના મંદિરમાં કાંઈક મળે લેતો આટો માર્યો, પણ ત્યાં કાંઈ મળ્યું નહીં. આમ જોયું તો ઓલું પાણી ટપકવા માટે પેલી બાંધેલી શું કહેવાય એને, તાંબાની આ જળધારી. એટલે એને એમ થયું કે આ ઉતારી લઉં, જેટલા આવ્યા એટલે ભાઈ. એમ કરીને આમ જોયું ચારે બાજુ, પણ કાંઈ ઘોડી નહીં, ખુરશી નહીં, કાંઈ નહીં ત્યાં શિવજીના મંદિરમાં. એટલે લિંગ ઉપર ઊભો રહી, લિંગ હતી મોટી 2 ફૂટની, એની ઉપર ઊભો રહીને આમ જ્યાં પેલું ઉતારવા માટે ગયો અને શિવજી પ્રસન્ન થઈ ગયા. માગી લઈ કે ઓલો વિચારમાં પડી ગયો કે હું આવ્યો તો ચોરી કરવા માટે અને શિવજી પ્રસન્ન થઈ ગયા, કેટલી મોટી વાત કહેવાય. એટલે એણે પહેલાં એમ પૂછ્યું કે તમે કયા કારણથી મારી ઉપર પ્રસન્ન થયા? એ કે અહીંયા સ્થાપના થઈ, ઘણા વર્ષ થયા, કોઈ બીલીપત્ર ચડાવ્યા, કોઈ દૂધ ચડાવ્યું, કોઈ પંચામૃત ચડાવ્યું, કોઈ તલ ચડાવ્યું, કોઈ અડદ ચડાવ્યું, આવું બધું ચડાવ્યું. પણ આજ પહેલો એવો દાખલો બન્યો કે તું પોતે જ મારી ઉપર આખો ચડી ગયો, એટલે કે હું તારી ઉપર રાજી થઈ ગયો. શા માટે કીધું મેં કે આ એવી રીતે રાજી થાય એવા
ભોળા નથી એમ. પૂરેપૂરું આપણે યોગદાન આપવું પડશે આપણા કલ્યાણ માટે. તમે એમ નહીં સત્સંગ માટે એમાં એટલું યોગદાન આપ્યું, આ માટે આપ્યું, એવું નહીં. આપણા કલ્યાણ માટે આપણે પૂરેપૂરું યોગદાન આપવું પડશે. મોકમસિંહ દરબાર એવા હરિભગત હતા. આ બધી ઘટનાઓ ઘટી, એનું બેલેન્સ જતું રહ્યું પછી. અને તલવાર જે આમ પોતાના પેટમાં મારવા જાય છે, ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા, હાથમાં તલવાર પકડી લીધી. મહારાજ કે મરીશ નહીં. એ કે મહારાજ મને મરી જવા દો. હવે એ કે રહેવાનો કોઈ લાભ નથી. મને એ કે લોકો એમ કહે છે કે આ ગાયનો હત્યારો છે. એક તો આ ઓલી બાઈનું સહન આખી જિંદગી કર્યું. તમે તો ભાગ્યશાળી છો, માનજો. આખી જિંદગી સહન કર્યું એ કે, અને આ છેલ્લે ગાય કપાઈ ગઈ. એ ગાયનો હત્યારા તરીકે મારે હવે જીવવું નથી, લોકો મને જીવવા નહીં દે. ત્યારે ભગવાને કીધું તું કાંઈ ચિંતા કરીશ નહીં, હાલ મારી સાથે. સૂયો અને સૂતળી લઈ લે. આ બધું લખેલું પણ આપણી પાસે ટાઈમ નથી. મોકમસિંહ દરબારને મહારાજે એવું કીધું તું સૂયો અને સૂતળી લઈ લે. આ ગામડામાં રહ્યાને ખબર હોય સૂયા અને સૂતળીમાં, જેને આપણે સોય દોરો કહીએ. સૂયો અને સૂતળી લઈ લે, અને જે રીતે ગાયને આ વાગ્યું છે ભેગું કરીને ટાંકા લે. કોથળો સીવે ને સૂયાન સૂતળીથી. મહારાજે મોકમસિંહને આ પ્લાન બતાવ્યો, અને મોકમસિંહે આ મહારાજને કીધું એટલે આ પ્લાન કર્યો. સૂયોન સૂતળી લીધી. ગાયને જે ગાય તો પડી હતી બિચારી બેભાન થઈને, અને એણે મહારાજે કેવા પ્રમાણે એણે ટાંકા લીધા મોકમસિંહે. અને પછી મહારાજે કીધું ગાયને કાંઈ નહીં થાય, તું ચિંતા કરીશ નહીં, શાંતિથી ભજન કરજે, બધું જ બરાબર થઈ જશે. અને ગાયને ટાંકા લીધા, અને મોકમસિંહ ભજન કરવા માટે બેઠા. અને થોડો સમય થયો તો ગાય આળસ મરડીને બેઠી થઈ. ભાઈ હવે આ એક સાથે બે ઘટના ઘટી ગઈ. એક તો ગાય હાજી થઈ ગઈ, અને બાય ગાય જેવી થઈ ગઈ. એક સાથે બે કામ છે, કારણ કે ઘટના લિમિટ બહાર હતી. આ ઘટના બાયને લિમિટમાં નહોતી કે હવે ગાય સાજી થાય અને આ પતિ મારો હવે શું કરશે, એ એના માઇન્ડની બહાર વાત હતી. હવે કાબુમાં નહોતું કોઈનાથી. અને આ જ્યારે ઘટના ઘટી તો મોકમસિંહ દરબાર અને એની પત્ની પણ એવી હરિભગત થઈ ગઈ, એ મંડી ભજન કરવા. ભાઈ આવી રીતે જો આપણે સત્સંગ કરશું તો ભગવાન ચોક્કસ આપણું કામ કરશે. કયું કામ? કલ્યાણનું. અહીંનું કદાચ કામ કરે કે ન કરે એની કોઈ અપેક્ષા ન રાખતા. મહારાજે ચોખ્ખું કીધું, આ સત્સંગમાં તમે તમારા આત્માના કલ્યાણનો એક જ સ્વાર્થ રાખજો. બીજું કાંઈ તમારાથી થાય તો કરજો પાછા, અને એ તમારા આત્માના કલ્યાણ માટે જ કરજો. આ વાત ખાસ યાદ રાખજો. વિશેષ વાતો આપણે આવતીકાલે જોઈશું. આવતીકાલે ત્રીજો દિવસ છે, શનિવારનો દિવસ છે, રજાનો દિવસ છે. ઘણા હરિભક્તો કાલે પણ આવશે એવી સંભાવના છે, એટલે વિશેષ વાત આપણે આવતીકાલે જોશું. અત્યારે જયનાદની સાથે કથાને વિરામ, પછી આપણને ભૂદેવ 2 મિનિટ ધૂન કરાવશે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરિમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. બોલો લક્ષ્મીનારાયણ દેવની હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. વક્તાશ્રીને જોરદાર તાળીઓથી વધાવજો. ખૂબ જ સરસ મંજુ કેશાનંદ કાવ્ય અંતર્ગત ઐશ્વર્ય પ્રકાશ એ કથાનો આજે દ્વિતીય દિવસ આજે પૂર્ણ થાય છે. તો ટૂંક જ સમયમાં આપણે પૂર્ણાહુતિની આરતી કરવાની છે, પણ એ પહેલાં થોડીક જાહેરાતો. આજના કથાના યજમાન પરિવાર પરમ ભગવદીય અનિતાબેન અરવિંદભાઈ પટેલ, ઈશિત કુશલભાઈ પટેલ વર્જિનિયા અને રાજેન્દ્ર કુમાર એસ પટેલ, આ તમામ હરિભક્તોને જોરદાર તાળીઓનાથી વધાવજો. ખૂબ જ દિવ્ય એમણે લાભ લીધો આ કથાના યજમાન પદ લઈને. ભગવાનના ચરણો પ્રાર્થના કે આ તમામ પરિવારો ઉપર એમની ખૂબ જ અમી દ્રષ્ટિને રાજીપો રહે. પૂર્ણાહુતિની આરતીમાં અનિતાબેન પટેલના પરિવારમાંથી પુરુષ હરિભક્તો એટલે કે અરવિંદભાઈ પટેલ, ઈશિત કુશલભાઈ પટેલના પરિવારમાંથી કોઈ હોય તો એ, અને રાજેન્દ્ર કુમાર એસ પટેલ એમના પરિવારમાંથી કોઈ પુરુષ હરિભક્ત હોય તો આરતી વખતે આગળ આવજો. એ સિવાય આજે કથા આપણે જેનો દિવ્ય લાભ આપણે લઈ રહ્યા છીએ, આજે દ્વિતીય દિવસ, કાલે તૃતીય અને છેલ્લો દિવસ છે. તો કાલે પણ બધા પોતાના સગા સંબંધીને લઈને સર્વે પધારજો અને આ કથાનો દિવ્ય લાભ લેજો. કાલનો પણ સ્કેડ્યુલ આજની જેમ મહાપ્રસાદ 5:30, આરતી 6:30 અને કથા 6:45. પછી કાલે બીજું જણાવવાનું કે કાલે શનિવાર માર્ચની 14મી તારીખે આપણે આપણા ગુરુ એવા ભાવે આચાર્ય લાલજી મહારાજ નૃગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજશ્રી એમનો આપણે જન્મ જયંતિ ઉજવવાનો છે. તો એ કથા અને મહારાજ લાલજી મહારાજનો જન્મોત્સવ બંને ઉજવવા માટે કાલે જરૂરથી પધારજો. અને જેમ આપણે દરરોજ અનાઉન્સ કરીએ છીએ, રામનવમી નિમિત્તે આપણે રામનવમીના દિવસે માર્ચની 27 ફ્રાઈડે ભગવાનની આગળ ડ્રાય અન્નકૂટ ધરાવવાનો છે. તો એમાં જો તમારે કોઈ વાનગી લાવી હોય તો 11 વાગ્યા સુધી, સવારના 11 વાગ્યા સુધીમાં લઈ દેજો. બપોરના 12 વાગે રામચંદ્ર ભગવાન અને અન્નકૂટની આરતી થશે અને રાતે 10:10 આપણે ઘનશ્યામ મહારાજની આરતી થશે. અને બીજે દિવસે માર્ચની 28 તારીખે શનિવારે આપણે ફરી સમય ઉજવવાનો છે રામનવમીનો. તો એ દિવસે પણ આપણે અન્નકૂટ ધરાવીશું ભગવાનની આગળ. અને એમાં જો તમારે સેવા કરવી હોય અન્નકૂટમાં તો એ અમે વાનગી 2 વાગ્યા સુધીમાં લાવી દેજો, બપોરના 2 વાગ્યા સુધી. અને એ સિવાય રામનવમી પછી હનુમાન જયંતિ આવી રહી છે, ચૈત્ર સુદ પૂનમ. ઓકે 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 હા હા ચલો. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ, જય સદગુરુ સ્વામી. સહજાનંદ દયાળુ, સહજાનંદ દયાળુ, બળવંત નામી ચરણ સરોજ તમારા વંદુ. કર જોડી પ્રભુ વંદુ કર જોડી. ચરણે શીશ ધર્યાથી, ચરણે શીશ ધર્યાથી, દુઃખ નાખ્યા તોડી નારાયણ નર ભ્રાતા. દ્વિજ કુળ તનુધારી પ્રભુ, દ્વિજ કુળ તનુધારી. પામર પતિત ઉધાર્યા, પામર પતિત ઉધાર્યા. અગણિત નર નારી નિત્ય નિત્યનો કમલીલા કરતાય વિનાશી, પ્રભુ કરતાય વિનાશી. 68 તીરથ ચરણે, 68 તીરથ ચરણે, કોટી ગયા કાશી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું. જે દર્શન કરશે પ્રભુ, જે દર્શન કરશે. કાળ કર્મથી છૂટી, કાળ કર્મથી છૂટી, કુટુંબ સહિત દર્શે આયવસ. કરુણાનિધિ કરુણા બહુ કીધી, વાલે કરુણા બહુ કીધી. મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ, મુક્તિ
મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સીધી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હવે એક આજે અહીંયા કથાનો દ્વિતીય દિવસ પૂર્ણ થાય છે. એક ખાલી છેલ્લે એપ્રિલની 4મી તારીખ એટલે કે શનિવારે મારુતિ યજ્ઞ રાખ્યો છે, તો એમાં જે કોઈને પણ લાભ લેવો હોય તો ઓફિસમાં નો સંપર્ક કરજો. એ સેવા રાખેલી છે $151, તો એમાં પણ જે કોઈને પણ લાભ લેવો હોય તો